அந்த பிட் இருக்குல்ல, அது வந்து திருப்பி உங்களோட பிரேக் ஆகுது கொஞ்சம். இல்ல இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்போ ஓகே. சரி, நான் சொல்லிடுறேன். இனிமை நிறைந்த உலகம் எது இருக்கு? அது இது திஸ்ரம், அது சதுஸ்ரம், அவ்வளவுலாம் தெரியாது. பட் யா, I can recollect. But it happens to be the director. Auntie, are we on? Yeah, I can see. We are on Facebook. Okay. Namaste, namaskaram, and good evening. And good morning to our friends joining us from the different time zones across the world. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. We welcome you to our new edition of Arohi Cutting Chai. This time, an all Tamil music show featuring music of our ace film director, K. Balachandar. In fact, we were even debating whether we should call this Tamil editions as Arohi Chukka Coffee. A quick word about Arohi for some of our new viewers. Arohi is a band of amateur singers passionate about retro Bollywood and South Indian film music. And we perform to raise awareness and funds for good causes. We believe in supporting livelihood for musicians, and all our shows are always performed with live music on stage. And in the past, we have raised almost 70 lakhs for good causes and helped NGOs in the space of pediatric cardiac surgery, cancer treatment for children, multiple sclerosis, autism. So it's both about raising awareness and funds. We also perform for elders and less privileged people, and we try to bring them cheer through music. Lockdown, of course, has put an embargo on all that, and we've been unable to hold stage events. But I'm pleased to share that we have Arohians like Priya stepping up to help other musicians and providing them much needed monthly rations. Thank you, Priya, for taking up that initiative, and our keyboard Yuvraj for helping in distribution exercise. In these unpredictable times, our prayers are for all of you to be safe and to follow protocols. Hope everyone has got the vaccines, and if anybody in Chennai needs help for vaccination, please give us a shout, connect with me, and we'll help you get it. Coming back to our today's program, COVID, while it disrupted the world in other ways, it gave us an opportunity to explore the online world. So Cutting Chai was born out of our passion to showcase the different facets of music in Indian cinema that makes it so memorable. If you come to think of it, we have a song for just about every occasion, every emotion in a life across languages. It's not just Hindi or Tamil. Why Cutting Chai, you may ask? Mumbai, people will know that the best conversations between friends happen over a shared glass of chai on the roadside. And we've tried to capture that in our Cutting Chai, curated musical conversations. We toyed with it, and when we debuted on FB Live on October 9th, and since then, we had many interesting sessions, and I'm sure many of you have joined us for these sessions. And if you haven't, do look up our archives for the older episodes. While we are partial to retro Bollywood, we do realize we have brilliance in every part of the country, whether it is Bangla or Chennai, our own home. So here we are talking about KB Sir, music being an equally strong character in his storytelling. While he has he's introduced so many new faces, whether it's Kamal or Rajni or Nazar or Prakash Raj. And in all his movies, the feminist, the strong, even before it was maybe fashionable in social media terms, very strong characters. But very few directors have used music to speak as much as some of his memorable, dialogues or characters. So here we are, ladies and gentlemen, to spend this evening in praise of the Medai KB was and his memorable journey on Kadaval Amaithu Vaitha Medai. And to take us on this journey, we have Rajesh Lavanya. Rajesh, I'm going to spotlight you so that everybody can see who you are. Yeah. Hello. Yes, you can say hi.
Hi. So thank you, Rajesh, for joining us all the way from Houston. He's an IT professional from Houston and a music buff, as you will discover. Many of you would have seen him on musical forums discussing MSV's musical genius. To say he's passionate about K. Balachandran is an understatement. He's up at 5:30 a.m. and literally this is his Suprabhadam today. So thank you, Rajesh. And to engage him in conversation, we have our evergreen hero, fellow Arohian, Bala. Bala, say hello. Hi to everyone. So we have both of the key players in the drama today. So over to you, Bala. Please introduce and take over. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen, and all friends who have come over the Facebook as well as Zoom. This evening, Rajesh Lavanya will be presenting a show on how K. Balachandran sir approached a particular song or how he conceived music in his films. And to give a brief introduction about Rajesh, Rajesh is a technocrat working in Houston, and he's a music buff, and he's a living, walking encyclopedia of music on all the South Indian languages. Starting from the 1950s, you name the song in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, he will tell you the name of the lyricist, the music director, and he's imbibed the styles of all those people. Each and every music director style. He's got a very keen interest, and he's got a huge collection of all the South Indian film songs, starting from the 1950s. He regularly presents shows in our MSV group based on certain themes. So this evening, Rajesh will take you through KB sir's approach to music and songs in his films for the next 90 minutes. And over to Rajesh. Thank you, Vidya. Thank you, Vidya and Bala. Before we start, I think let's start with the prayer song, and then we'll talk about it. Thank you, Bala and Vidya. முதல்ல இந்த வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. And as Bala said, KB சார் மாதிரியே வித்யா வந்து இந்த டைட்டில், I was very impressed with the title, கடவுள் அனுப்பி வைத்த மேதை. So if people read it in English, it is மேடை and மேதை. So அவருடைய அந்த மேடையில் அரங்கேற்றம் செய்த எத்தனையோ மனிதர்கள், நட்சத்திரங்கள் இருந்தாங்க. ஸோ மேடைன்னு படித்தாலும் சரி, அதெல்லாம் உருவாக்கிய மேதை அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி, தலைப்புக்கு முதல்ல நன்றி. இப்ப நம்ம கேட்ட குரல் வந்து விஸ்வத்துக்கே நாதமான MS விஸ்வநாதன் அவர்கள். ஸோ நேற்றைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள், அதையும் கொண்டாடும் விதமாக இறைவணக்கம் வந்து அவருடைய பாடல்லே வந்து அமைஞ்சது. KB அப்படின்னு அந்த சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தோணும்? ஹவ் ஐ சி KB அப்படின்றதான் சொல்ல போறேன். ஜஸ்ட் டேக் ஒன் மோர் மினிட். கல்கி படம் பார்த்துருப்பீங்க, அதுல வந்து ஒரு சிலை வந்து தன்னையே செதுக்கி கொள்ளும், அப்படி ஒரு சிலையை வந்து அவர் திங்க் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ அப்படிப்பட்ட தன்னையே செதுக்கி கொண்டு இந்த திரைவானில் வந்து மின்னிய நட்சத்திரம் மேதை தான் வந்து K. பாலச்சந்தர். ஒரு விதமான இலக்கணம், திரை இலக்கணத்தை வந்து மாற்றியவர். இப்படியும் யோசிக்கலாம், இந்த மாதிரியும் பிரசன்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரியும் திங்க் பண்ணலாம், இப்படியெல்லாம் கூட சொல்ல முடியுமா ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படின்னு. மனித உணர்வுகளுடைய அழுத்தங்கள், எண்ணங்கள், இதெல்லாம் கூட வந்து ஒரு கருவாக, ஒரு கதாபாத்திரமாக, ஒரு கேரக்டராக மாற்றி அமைத்தது வந்து KB மட்டுமே. நம்ம யோசிக்கும் போது ஒரு கோபமா இருந்தா அந்த கோபமே ஒரு கேரக்டரா இருக்கும் அந்த படத்துல. அப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் KBயை பத்தி. ஒன்னா ரெண்டா எடுத்து சொல்லன்ற மாதிரி எவ்வளவோ இருக்கு அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு. ஸோ டுடே தேங்க்ஸ் பாலா ஃபார் டாக்கிங் அபவுட் த மியூசிக், பிகாஸ் எப்படி வந்து இசையை வந்து ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தியிருக்கார் டு கன்வே சர்டன் எமோஷன்ஸ் அப்படின்றதுதான் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் முக்கியமான விஷயம். அவர் வந்து அவருடைய படங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். He started with writings, screen play, writing and all that.
பூஜைக்கு வந்த மலர், தெய்வத்தாய், சர்வர் சுந்தரம், நீலவானம் இப்படிலாம் இருந்தாலும் நீர்க்குமிழி மூலமாக அரங்கேற்றம் செய்து அதிலேயே தன்னுடைய நாடகத்துல தன்னுடைய பணியாற்றிய வி குமார் அப்படின்ற அந்த இல்லிசை மாமணியை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அவர் அந்த திரைக்கு கொண்டு வராருன்னா ஹவு இம்பார்ட்டன்ஸ் த மியூசிக் இஸ். நாடகத்துல ஒரு காட்சிக்கு சொல்றதுக்கு இந்த இடத்துல இசை இருக்கணும்னு தெரிஞ்சாதான் படத்துக்கு வரும்போதும் அதே மியூசிக் டைரக்டரை வந்து கொண்டு வர முடியும். அப்படிதான் நீர்க்குமிழ கொண்டு வந்தார். பட் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சாங்ஸ் பார்க்க போறோம். ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபர்கிவ் அஸ் பிகாஸ் எல்லாத்தையும் அடைக்க முடியாது. கங்கை வெள்ளம் சங்குக்குள்ளே அடங்கி விடாதுன்னு அவருடைய படத்துல சொன்ன லைன் மாதிரியே we cannot cover everything, so we have picked few songs to talk about how he has used music and his brilliance in executing it. அந்த வகையில வந்து the first song அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது வந்து மேஜர் சந்திரகாந்த் அப்படின்ற படம். ஒரு டிராமா படமாச்சு. ஒரு 5-6 கதாபாத்திரங்கள் தான் படத்திலேயே, நிறைய கிடையாது, ஒரு கூட்டமே கிடையாது, just 4-5 கேரக்டர்ஸ். அதை வச்சு he played like a chess அப்படின்னு சொல்லலாம். எங்கெங்க நகர்த்துற மாதிரி he has moved the characters and that moved the movie அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு படம் தான் மே சந்திரகாந்த். அதுல ஒரு பிரில்லியன்ட் சாங், அதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சாங் of this evening is that song. அந்த காலத்துல வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சாமான்களை வைத்து சத்தம் மியூசிக் எழுப்புவதுன்றது ரொம்ப ஒரு இயல்பான ஒன்று. நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு பக்கெட் இருந்தா பக்கெட்டை கவுத்தி போட்டு சத்தம் எழுப்புறது, கதவுல தாளம் போடுறது, டேபிள்ல தாளம் போடுறது, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பூன்ல எல்லாம் வந்து சத்தம் எழுப்புறதுன்னு. ஸோ இங்க வந்து ஒரு தங்கை வந்து ரொம்ப ஆவலாக நான் வந்து ரேடியோல பாடியிருக்கேன் அப்படின்னு கூட்டம் கூடியிருக்கு வீட்டுல. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ரேடியோ வேலை செய்யல. ஸோ அந்த பிரதர் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரில்லியண்டா சமயோசிதமாக taking his and the things in his hand and he is trying to recreate the music with whatever things he has at his home அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அழகான ஒரு கான்செப்ட் பை பாலச்சந்தர். அதுல பாலா will add that how Nagesh has done that spoon thing. Go ahead, Bala. Nagesh was a fantastic table tennis player. I watched him play table tennis at the Kinagar Social Club with a cigarette in his mouth. So he was a very good Muthuraman for all the matches at the Nehru Stadium as hockey and basketball matches. Whenever the inter-railway tournament used to take place, Nagesh was a former railway employee, so he used to take keen interest. The sportsman in Nagesh is evident in that scene where KB sir has used his talent to put the spoons into the tumbler by tapping. And it has been done in one take, no editing, nothing. It's very clear that it has been done in one take. And the highlight of this song is the guitar played by Phillips. Phillips sir still is alive, about 89 years old. That tone, that Rajesh, you can just play a small bit once again, so that people should conceive the tone. That tone of Phillips sir's acoustic guitar, no one else could replicate it. There have been several other guitar players after him, but that particular tone is still unique even today. That tone, none is able to do. Just செக்கச்சி வந்தன விழிகள் கொஞ்சம் வெளுத்தன செந்நிற இதழ்கள். செக்கச்சி வந்தன விழிகள் கொஞ்சம் வெளுத்தன செந்நிற இதழ்கள்.
நெஞ்சுக்குள் ராகம் நெஞ்சுக்குள் தாளம் என்னென்று சொல் தோழி. ஒரு நாள் யாரோ என்ன பாடல் சொல்லித் தந்தாரோ. How அந்த beautifully go ahead. கண்ணுக்குள் ராகம் நெஞ்சுக்குள் தாழ என்னென்று சொல் தோழி, அந்த இடத்துல ஒரு 7th கார்டு கொடுப்பாரு பாருங்க. அந்த 7th கார்டை ரிசால்வ் பண்ணி திருப்பி இட் கம்ஸ் பேக் டு தி ரூட் ஒன். அந்த அது அது வந்து என்ன சொல்றது, அதுதான் அந்த ஜீனியஸ். இதுல வந்து சுஷீலா அம்மாவும் சரி, வாலியும் சரி, வாலி அவர்களுடைய வரிகள், அதாவது ஒரு தங்கை வந்து அந்த காலத்துல அண்ணனுக்கு பயந்த ஒரு தங்கை, ஆனா காதல்ல இருக்கா. ஸோ ஹவு ஷி இஸ் கன்வேயிங் தட் ஹோல் மெசேஜ் விச் தட் நேவ் பிரதர் இஸ் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவனுக்கு வந்து தன் தங்கை பாடுறா அப்படின்ற ஒரு ஆனந்தம், ஹவு இஸ் ரீக்ரியேட்டிங் த மியூசிக். பட் அவ வந்து ஷி இஸ் கன்வேயிங், உண்மையை மூடி மறைக்கும்னு சொல்லும் போது அவளுக்கு ஒரு பயமும் ஒரு இதுவும் வரும். அது வே இட் இஸ் கன்வேட், அந்த ஸ்விங்ல வந்து பாடுறது, ஹோல் சீன் இஸ் ஆக்சுவலா ஒரு ஒரு அதெல்லாம் வாயில சொல்ல முடியல, வார்த்தைகளால விவரிக்க முடியாத ஒரு பாடல் இது. அதை வடிவமைச்சர் பாலச்சந்தருக்கு தனியா ஒரு நம்ம வணக்கம் சொல்லணும். ஏன்னா இப்படி ஒரு சீனை கிரியேட் பண்ணிருக்காரு இல்லையா, ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வைத்து ரொம்ப அழகாக கொண்டு போன ஒரு பாட்டு இது. So thank you Bala, thank you for Rajesh. I want to add one more thing. What Balachandar, our Balachandar has used all the household utensils for the song. Actually, it's not an exaggerated the one by KB sir actually, because when I was doing, I have seen this play, then I saw this film. He had his own drama group when he started out this career in the ages of this. The play was received raving reviews in those days. In our Egmore railway colony, Karate Mani, the actor and karate guy, he used to live in our quarters. So he'll create a group of boys, of which I was one among them. We used to take the plastic buckets were a rarity those days. We used to buy only from Bombay. It won't be available in Chennai. So plastic buckets will be used as triple Congo. Then the Bonvita boxes, the Bonvita boxes where you used to store the dal and this coffee beans. That will be used as morocco's, like that. And the bongos again will be 2 other Bonvita boxes, whatnot. And the chapati stone with the 2 coconut shells will be the horse noise for Raja Gavin Padre. So I used to sing the female voice because my voice didn't break at that time. So it's really unique that KB sir has also thought of the same thing that we used to do in the 60s in our railway colony. That's all, Rajesh. Over to you. No, if you have seen that scene, அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பையன் கொட்டாய் விடும்போது நாகேஷ் will come and close his mouth, அது ஒரு சவுண்டு. அதுக்கப்புறம் வளையல்ல கொண்டு போய் அதுல சிக் 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 சொல்ற சவுண்ட்லாம் வந்து மைண்ட் ப்ளோயிங் சீன். மூவிங் ஆன். ஸோ that was the first ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சீன். ரொம்ப அழகா பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாரு கேபி சார். ஸோ கேபி சார், வி குமார், வாலி ஐயா அண்ட் சுஷீலா அம்மா, those who have not heard this song, please hear it in headphone. அந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் த வாய்ஸ் அண்ட் ஹவு ஹை பிச் எல்லாம் வந்து நம்ம காதுல அப்படியே தேன் வந்து பாயிற மாதிரி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடல் இது. மூவிங் ஆன், நெக்ஸ்ட் வந்து அவருடைய ஒரு மாஸ்டர் பீஸா வந்தது வந்து பாமா விஜயம். அதாவது ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கிரேஸ் இருக்கும், ஹீரோவோ இல்ல சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்லயே ஒரு ஹீரோ இருந்தா 24 மணி நேரம் அங்கதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி, 24 hours our eyes will be thereன்ற மாதிரி இங்க ஒரு 3 பேர் வந்து ரொம்ப அழகா ஒத்துமையா குடும்பம் நடத்துறாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when பாமா or an actress comes nearby or started living her neighborhood சொன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து ஒரு சீன்ல ஒரு மியூசிக்ல காமிச்சிருப்பாரு பாலச்சந்தர். தட் இஸ் அந்த பிரெயின் வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப பேசுறோம், இப்ப டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. அப்போ வந்து if at all technology was there, அவர் வந்து படுத்து அந்த கேரக்டரா there is a word called பரகாய பிரவேசம், மீனிங் ஒரு உள்ள கதாபாத்திரமாக உள்ள போய் how he explains அந்த தன்மையை வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு இல்லையா. அது வந்து அவர் பண்ணதை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு லேட்டரா கிடைச்சா கூட அப்பதான் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றது வந்து நினைத்து பார்க்கும் போதே வியப்பா இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சாம்பிள் தான் இந்த சீன்ஸ்.
காலியா கிடந்த பக்கத்து பங்களாவுக்கு யாரோ புதுசா குடி வராங்க போல இருக்க. எப்படி தெரியுது? 2 நாளா காரும் லாரியும் வந்துகிட்டும் போய்கிட்டும் இருக்க. இந்த வீட்டை யாரோ விலைக்கு வாங்கிருக்காங்களா? யாரா இருக்கும்? போய் பாப்போமே. வாங்களே. வீட்டுக்குள்ள நிறைய கார் கூட நிக்குது. யாரோ வசதிக்காரங்களா இருக்கும். கேட்ல கூர்க்கா கூட நிக்கிறான். ரோட்ல ஒரு கூட்டமே நிக்குது. அப்படின்னா யாரா இருக்கும்? So this is our curiosity. யாரா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு curiosity. Now when they realize that speak to Bama, how they react. So ஒருத்தமையா வடாம் போடுறதுக்காக உட்கார்ந்து அந்த 3 பேரும் பக்கத்துல வீட்டுல பாமா வந்திருக்காங்கன்னா அதே வடாம மிதிச்சுட்டு போற அந்த சீன் இருக்கு இல்லையா, when they step on it, அப்போ ஒரு மியூசிக் போட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் டிஎஸ் பாலையா, ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், என்ன நடக்க போதோ அப்படின்ற ஒரு பிரளயம் உருவாகுது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகா அந்த சீன்லயே காமிச்சிருப்பாரு. நோ பேசணும், வார்த்தைகள் இருக்கணும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஜஸ்ட் தட் மியூசிக் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் வாட் த சீன் இஸ் அப்படின்றது வந்து பிரில்லியன்ஸ் பை கேபி. இந்த படத்தை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் how this movie was. ஒவ்வொரு கேரக்டரும் வந்து பாமா வராங்கன்றவனா வீட்டையே மாத்தி அல்லோலப்படுறது, அதுக்காக வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் வாட் தே கேன் அஃபோர்டுன்னு மறந்து போய் அந்த ஒரு போலி கௌரவத்துக்காக how they get into trouble அப்படின்றது அந்த கதை. அதுக்கப்புறம் மொட்டை கடதாசி அப்படி இப்படின்லாம் போகும். ஸோ இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வீட்டுல பார்த்துருப்பீங்க, நீங்க இப்பெல்லாம் இருக்கிறது இல்லை, பட் when there are elders at home and second generation பண்ணக்கூடிய தப்ப வந்து third generation சொல்ற மாதிரி they will try to hint. பாட்டி தாத்தெல்லாம் பேசும்போது வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு புரியணும், டைரக்டா சொல்ல முடியாது, because they are all now they've grown up. அப்ப அவங்களை டைரக்டா திட்ட முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட சொல்ற மாதிரி வந்து இதெல்லாம் பண்ணா இப்படி எவ்வளவு பேர் கதை இருக்கு, கடன் வாங்க வேண்டாம், இது பண்ண வேண்டாம், அது பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி கொடுக்குறது. ஸோ அந்த கான்செப்டை மைண்ட்ல வச்சு டிஎஸ் பாலையா இஸ் ட்ரைங் டு டெல், இவங்க சன்னும் டாட்டர் இன்லாஸும் பண்ணக்கூடிய கூத்தை வந்து கண்டிக்கிறது, ஆனா டைரக்டா சொல்ல முடியாது. ஸோ ஹி இஸ் ட்ரைங் டு யூட்டிலைஸ் தி சில்ட்ரன். அப்போ அந்த சில்ட்ரனை வச்சு அவர் பண்ணக்கூடிய அந்த சேட்டைகள் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது. இட்ஸ் another brilliance by கேபி. So Rajesh, this is not the music director's innovation. You're saying that it is K. Balachandar who is the inspiration. Yeah. So, but before I get into that, this is the first movie where KB worked with MSV. So when two creative geniuses come together, typically பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பிகாஸ் ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஸ்வாட் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா, ஒரு உரையில ஒரு கத்தி தான் இருக்கணும்னு. பட் சம்டைம்ஸ் சேலஞ்சஸ் த்ரோ பண்ணும்போது அந்த இன்னொரு கிரியேட்டருக்கும் வந்து அது ஒரு தீனி மாதிரி இருக்கும். how much ever you throw at me, I can come up with new ideas ன்ற மாதிரி. So Balachandar was able to draw a lot of challenges out of MSV. அதனால தான் they went on to work with 35 movies including other languages. So அந்த மாதிரி ஒரு ரேப் அவங்களுக்கு போக these are all 60s. When we move on to 70s, we will see that more challenges and imagination coming out of both. Yes, Vidya, it is Balachandar's head and Moolai getting these things out of the music director. வாடகை சோபா 20 ரூபாய், விலைக்கு வாங்கினா 30 ரூபாய். வாடகை சோபா 20 ரூபாய், விலைக்கு வாங்கினா 30 ரூபாய். வரவு எட்டனா, செலவு பத்தனா. ஸோ இதுல அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரே சொல்லுவார், என்ன சொல்லுவார், நம்ம வந்து இப்படி ஓசிலாம் வாங்கி போட்டுக்கிறீங்களே, தொலைஞ்சு போனா யாரு வந்து பொறுப்பு, ஜஸ்ட் டு ஷோ ஆஃப், உங்களோட ஷோ ஆஃப்காக வந்து why are you trying to do all this, who is going to pay for it. நாளைக்கு தொலைஞ்சு போய் அவங்க வந்து ஓனர் வந்து கேட்டா what are you going to do அப்படின்ற ஒரு சின்ன அட்வைஸையுமே ரொம்ப காமிக்கலா. தங்க சங்கிலி இரவல் வாங்குனா தவறி போச்சுன்னா அகிட தந்தனா. மாமா விஜயம் கிருஷ்ணனுக்காக, இங்கே எதுக்காக? மாமா விஜயம் கிருஷ்ணனுக்காக, இங்கே தங்க சங்கிலி.
this is what அந்த குழந்தைங்களை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் சொல்றது, so that it goes into their head அப்படின்னு. Bala, do you want to add on anything? I'll play the audio also. Yeah. I have to recall Philip Sir's guitar chords in this way, the tone, the unique tone of Philip Sir's guitar chords. You can hear it when he plays the audio. And Vidya, for your doubt, KB Sir always threw challenges to music directors. And in fact, that was the idea of the whole show. What challenges he threw to the music directors. And in this song again, there are a lot of dialogues coming, but the dialogues. மனைவி அடிமை புருஷன் குடும்பத்துக்காகாது. அடங்கா மனைவி அடிமை புருஷன் குடும்பத்துக்காகாது. ஐயா குடும்பத்துக்காகாது. யானையை போலே போலையும் தின்னா ஜீரணமாகாது. ஐயா ஜீரணமாகாது. யானையை போலே போலையும் தின்னா ஜீரணமாகாது. ஐயா ஜீரணமாகாது. பச்சை கிளிகள் பறப்பதை பார்த்தா பருந்துக்கு பிடிக்காது. அப்பா பருந்துக்கு பிடிக்காது. பச்சை கிளிகள் பறப்பதை பார்த்தா பருந்துக்கு பிடிக்காது. அப்பா பருந்துக்கு பிடிக்காது. பணத்தை பார்த்தா கௌரவம் என்பது மருந்துக்கும் இருக்காது. மாமா மருந்துக்கும் இருக்காது. இதுல வந்து இந்த மருந்துன்ற வார்த்தை, அதாவது மருந்துக்கு கூட நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம்ல, அதை வந்து கவியரசர் வந்து பணத்தை பார்த்தால் கௌரவம் என்பது மருந்துக்கு கூட இருக்காது, நம்ம எப்படி அவங்கள மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சமாவது தெரிய வேணாமான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆணிமுத்து வாங்கி வந்தேன் பாடல் பார்த்திருப்பீங்க. அதுல வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாம் செய்வாங்க. அங்க அந்த மாடத்துல ஏத்துற விளக்கோடைய அந்த மாடத்தை வந்து இப்ப சிமெண்ட் வச்சு பூசுவாங்க. இந்த ஆஃப்டர் திஸ் கான்வர்சேஷன் பாமா வரான்னு சொல்லி. ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து பீப்புள் கேன் டூ அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகா காமிச்ச ஒரு பாடல் இது. Go ahead, Bala. And it's a very, very simple phrase, but how effectively Viswanathan sir has conceived it. And the children, the chorus sung by children are none other than S.N. Surender, his sister Shobha Chandrasekhar, and his brother Sundar, and Ella Ranjali. Shobha Chandrasekhar is incidentally actor Vijay's mother. They have all sung the chorus for the children's portion. And MSV as well as Kumar, they were experts in composing songs with dialogues and tuning those dialogues. I mean, you will never hear them as dialogues. The dialogue will be very musical, which is evident in this song and one more song Rajesh will be playing later on. And I would give a lot of credit to KB sir because he really gets the work. There are two people who extract, 150% output from music director. One is M.G. Ramachandran and two K. Balachandran sir. Both of them virtually squeezed their music directors to get the best out of them. Exactly. Well said, Bala. So இதே படத்துல வந்து so now we are getting into the characters, how music is going to speak the character. இப்போ வந்து பாமா is going to come now. டிபிக்கலா நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம வீட்டுக்கு வர போறாங்கன்னா நம்ம we'll start. இப்போ நமக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we'll talk to our wives or கல்யாணம் ஆகலைன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பணம் கேட்போம் யாரா வராங்க அப்படின்னா. ஸோ இப்போ வந்து they have to speak to their husbands, convince their husbands that இந்த வீடை மாத்தணும் அப்படின்னு. ஸோ அவங்களுடைய வேஸ் ஆஃப் அந்த ட்ரையல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவங்களுடைய வேஸ் அதை ட்ரை. ஒன்று வந்து காஞ்சனா கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி சொபிஸ்டிகேட்டடா இங்கிலீஷ் படிச்ச ரொம்ப ஒரு மாதிரி கிளாமரஸான ஒரு லேடி. இதுல ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் தன்னோட பியூட்டியால அப்படின்னு. இன்னொருத்தி வந்து படப்படன்னு பேசக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் ஜெயந்தியோட கேரக்டர். ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து மாச சம்பளம் வெயிட் பண்ணுவாரு. அப்போ வந்து ஜெயந்தி வில் கம் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட், உங்க பையனுக்கு வந்து போனஸ் வந்திருக்கு ஆனா கொண்டு வந்து தரவே இல்லை அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அவுட் ஸ்போக்கன் ஜெயந்தி. ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸை வந்து எப்படி they are trying to convince their husbands to change. இந்த சேஞ்ச் நம்ம வீடை ரொம்ப உல்டா பண்ணணும்ன்றத வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படின்றத வந்து இந்த பாட்டுல வந்து கேரக்டரைஸ் you have showed. அதுதான் வந்து இந்த பாட்டோடைய அழகு. அதாவது
ஒரு கேரக்டர் வந்து அப்படியே வசிய பொடி வச்சு முத்துராமனை மயக்கும் போது இன்னொருத்தி வந்து அப்படியே நைட் எல்லாம் போட்டு பயங்கரமா புட்டா மில்கையாவோட ரேஞ்சுக்கு வந்து she would start அப்படியே தன்னுடைய டான்ஸ்லயும் அதுலயும் மயக்கிற மாதிரி. So I'm going to play the audio so that Bala also can add to it. அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்றதுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் எல்லாராலையும் முடியாது. இட் இஸ் நாட் எவ்ரி ஒன்ஸ் கப் ஆஃப் டீ. அந்த மூளை அது எப்படி அந்த கதை எழுதும் போது கதை தான் ஹீரோ, அந்த கதைக்கு என்ன மாதிரியான சீன்ஸ் வேணும், இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி வெரி ஃபியூ டைரக்டர்ஸ். அதுல வந்து டாப்ஸ் த சார்ட் வந்து கேபி தான், வேற யாருமே கிடையாது. So that's how he has changed the two. அந்த ஒரே பாடல் மாதிரி தான், அந்த கான்செப்ட் சேம் தான், but how he has conceived the two. Bala, you want to add on how he merged the two? Yeah. Originally, this was conceived to be a solo by P. Susila Garu, and it was recorded. But then I think to increase speed of the film, to have the audience interest, they cut Susila's song one half and added Ishwari in a different rhythm. We use bossa nova and other things. Again, you can hear Mangalamurthy sir's accordion Phillips, Nanjappa Reddy's flute Phillips, and Raju Mama's harp. Raju Mama plays the harp in this song. All and very talented music. He sang also, right? And the yodeling. That was by Southern. Adu vandu Southern. Okay. The mimicry was done by Southern. And you should go to the YouTube and watch this clip, where you will see Nagesh walking on the wall. I mean, that was an innovation. No computer graphics, nothing. But how come KB sir conceived that and he brought it on the screen? It's a big surprise. Yeah. To add to it on Bama Vijayam, எல்லா பாடல்களுமே வந்து பாலச்சந்தருடைய அந்த ஜீனியஸ் சொல்லலாம், கிரியேட்டிவ் ஜீனியஸ். ஒன் இஸ் திஸ் வரவேட்டனா, இப்ப நம்ம பார்த்த 2 பாடல்கள் பார்த்திருக்கோம். மூணாவது வந்து while Nagesh waiting in the lobby in Bama's house, அங்க பாமா வந்து பல போட்டோஸ் இருக்கும், பாமாவுடைய அந்த படத்துல இருந்து வரக்கூடிய போட்டோஸ். அந்த போட்டோல வந்து தட்டிட்டு he will go inside and start dancing. குரு குரு நகை என்ன பாட்டுக்கு. அதுவும் பாலச்சந்தருடைய பயங்கரமான கிரியேட்டிவிட்டி. அதெல்லாம் வந்து அது வந்து சொல்லி கொடுத்தெல்லாம் வராது. It is in his blood how he can conceive different things. அதுதான் பாலச்சந்தர். Anyway, if we speak of Bama Vijayam பேசிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அதுல. Now let's move on. So next அப்படின்ற அவருடைய இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு இருக்க பாட்டு வந்து அடுத்து அவரோட அழகான ஒரு படம் கொண்டு வந்தார், அனுபவி ராஜா அனுபவி. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மதுரையில இருக்கக்கூடிய 2 ஸ்பாயில் பிராட்ஸ், அவங்க வந்து அப்பா ரொம்ப கடுப்பா கோவப்படுறான்னு சொல்லிட்டு they'll run away. அதுல ஒரு இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நடந்து ஒரு காமிக்கலா சொன்ன ஒரு படம். அதுல ஒரு கேரக்டர் ஆஃப் நாகேஷ் இஸ் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி. ஸோ அந்த ஸ்லாங்கை வச்சு MSV has conceived it. இதுல வந்து வித்யா டு ஆட் டு இட், இதுல பாலச்சந்தரோட ஆஸ்ட் ஒன்லி அந்த ஆக்சென்ட் வரணும்னு. பட் இங்க வந்து பிரில்லியன்ஸ் இஸ் ஆல் MSV இதுல, இந்த பாட்டுல. And of course Nagesh performing as a dancer. உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு அவரை பார்த்து, அதாவது பெரிய பெரிய ஜெரி லூயிஸ்ல இருந்து பல டான்சர்ஸ் எல்லாம் கூட முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து ஐ திங்க் இது சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். They're all less in compared to what Nagesh can do with this. அந்த பாடியில வந்து சதை இல்லைன்னு நம்ம காதலிக்கு நம்ம சொல்லுவாங்க, என்னடா சதையே இல்லை எலும்பு தான் இருக்குன்னு TS பாலையா சொல்லுவாரு. பட் அந்த எலும்பை வச்சுன்னு he can
do wonders. அந்த மாதிரி தான் நாகேஷ். So let's see that clip. தவராயனை ஆரியம்மாளா காதலிச்ச மாதிரி இல்ல. How he is balancing, Nagesh is balancing in the two pillars, and then அப்படியே அதுல bend பண்ணி he will படுத்துப்பார் அந்த backwards. அதான் பாலா is going to explain. தவராயனை ஆரியம்மாளா காதலிச்ச மாதிரி இல்ல. ஜிங்கி நாக்கடி பாத்தீங்களே நீங்களும் அந்த சரசம் பண்ணி பாரு. So he's saying நான் வந்து ஆரியமாலா டிராமா அந்த காத்தவராயன் கதையெல்லாம் பார்த்தேன்னு, பட் she is saying நீ இப்போ ரீசெண்டா பயாஸ்கோப் படம்லாம் பார்த்தியே, ஜின்ஜின் நாக்கடி ட்விஸ்ட் அண்ட் ராக் அண்ட் ரோல்லாம் நீ வந்து ஆடலாம் அப்படின்னு she is teaching him. So how Manorama and Nagesh and the combination வந்து hilarious. Go ahead Bala, I'll just play the audio also. The brilliance of the song is, of course, the output by T.M. Soundararajan sir and Ellarishwari Amma. They really, I mean, anyone who sings for MSV sir have to give 200% of their efforts. He will not leave leave the stone unturned. And the proof of that is there in the song, how both of them have sung in a particular dialect. So the dialect has to be got into the blood, and then it has to be brought into a song. And no track, no punching of words, everything has to be sung together in 3.5 or 4 minutes. எங்கிட்டதான் சொல்லுடியம்மா ஏழா முத்தம்மா உன் மனசு எம்பிட்டு எங்கிட்டதான் சொல்லுடியம்மா நாடு இல்ல முத்தெடுக்க நம்மளை நீ கூப்பிட்டதென்னடியம்மா நாடு இல்ல முத்தெடுக்க நம்மளை நீ கூப்பிட்டதென்னடியம்மா. Mahmood was so much impressed. I think when he remade this movie in Hindi, I think Asha Bhosle sang that portion as well. The Hindi la. Correct, Bala? Yeah. And Rama Prabha played the Manorama song. Yeah. இதே மாதிரி வரும் முத்து சூளிக்க வாரிகளானே வரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் மாத்தவே இல்ல. In fact, in Arohi we presented it also in one of our shows. I remember that. Oh, wonderful. Yeah, myself and Vidya we sang it. Right? Yeah. Oh, really? Yeah. The Hindi version we sang. Moving on. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாலச்சந்தர் படம். அதாவது அவர் வந்து அவர் இருந்த இடம், அவர் இருந்த மயிலாப்பூர் அந்த இன் அண்ட் அரவுண்ட் தட் ஏரியா, அந்த ஸ்டோர் வாழ்க்கை, அந்த காம்பவுண்ட் ஸ்டோர் ஒன்று கொடுத்தன வாழ்க்கை இருக்குல்ல, அது வந்து அவர் மனசுக்குள்ள நிறைய அப்படியே சீன் இட். டெய்லி ஐ திங்க் அவர் ஏஜியா ஆஃபீஸ் போகும்போதோ இல்ல அவருடைய அந்த அமைச்சர் டிராமா போடும் போதோ அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க நிறைய பார்த்திருப்பாருல, அக்ரஹாரம் முழுக்க பார்த்ததை வந்து ஒரு கதையா வந்து எடுத்திருப்பாரு. மிடில் கிளாஸோடைய அந்த ஹிப்போக்ரட்டிக்கான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து டெபிக்ட் பண்ண ஒரு படம் தான் எதிர்நீச்சல். அதுல அந்த மாடிப்படி மாது அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் கன்சீவ் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து அது யாராலையும் யோசிச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு படம். எல்லாரும் ஒவ்வொரு விதமான கதாபாத்திரங்கள் அதுலதான் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ்லாம் நிறைய இவால்வ் ஆகும் ஒருத்தருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டாக் மோர் அபவுட் பாலச்சந்தர் பிகாஸ் அவர் படத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு கதாபாத்திரம் நின்னே பேசாது. நம்ம நாடகத்துலலாம் அந்த காலத்து நாடக பாணியில வந்து நின்று ஒருத்தரை பார்த்து வசனங்களை ஒப்பிக்கிறத இருக்கவே இருக்காது. வாட் ஹி ஹஸ் டன் இஸ், வீட்டுல எப்படி பேசிட்டு இருப்போம், ஒட்டடை அடிச்சுட்டே நம்ம அம்மாட்ட பேசுவோம், பெருக்கிண்டே நம்ம அம்மாலாம் வந்து நம்மளை திட்டுவாங்க, சமைச்சுண்டே they used to tell something. அந்த மாதிரி he will make the characters do some activity and speak. அதான் பாலச்சந்தருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பலம். ஸோ மல்டி டாஸ்கிங்ன்றது வந்து அந்த கேரக்டர்ல பிளே பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். வாட் தே ஆர் டூயிங் அண்ட் வாட் தே ஆர் டாக்கிங் அப்படின்றது ரெண்டும் ஒரு சிங்க்ல இல்லைன்னா அந்த கேரக்டரோட இது வராது. ஸோ ஹி வில் பி வெரி அடமெண்ட் ஆன் இட். அதுக்கு அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறதெல்லாம் பாக்குறது வந்து பிரில்லியன்ஸ் அப்படி சொல்லலாம். அந்த மாதிரிதான் அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல், அதாவது அந்த ஃபீமேல் ஓரியன்டட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நாட் நெசசரிலி 70s 60s அவர் ஆரம்பிச்சுட்டாரு, பட் ஹி ஹேட் அ டிஞ்ச் ஆஃப் இட்.
all his female characters were bold enough. இப்ப இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஜெயந்தி, though she will be like a branded as a mad woman, she is very bold. அவ எப்படி எதிர்கொள்வா இந்த whole சமுதாயத்தை வந்து அவளை பைத்தியம் சொல்லும்போது she said, okay, I don't want this society, I want the guy who is kind of affectionate towards me. அப்படின்னு she will talk against them. அந்த ஒரு பொண்ணு பாக்குற சீன்ல வந்து how she will throw away and then react. So அங்கங்க tinge of அந்த feminism வந்து ரொம்ப அழகா காமிச்சிருப்பாரு இந்த படத்துல. அண்ட் ஒவ்வொரு ஊரும்பு பேசுறது, பக்கத்துல உட்காந்து ஒரு வீட்டை பத்தி இன்னொருத்தர் வந்து வம்பு பேசுறது, அதுல நாகேஷ் வந்து அவங்கள மாதிரியே முட்டி போட்டு he will talk. அந்த கதையை சொன்ன உடனே காலேஜுக்கு டைம் ஆகும், இவங்க ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லுவாங்க, போய் அரைச்சுவான்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப he will try to talk about a gossip. பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு அழகா இருக்காளாமேன்னு சொன்ன உடனே என்னோட அழகா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவங்க 2 பேரும் பேசினோடனே இவங்க டக்குன்னு காலேஜுக்கு ஓடிடுவான். அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஸ்மால் nuances வந்து only KB can conceive. So let us watch our famous பட்டு மாமா and கிட்டு மாமி. எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு பாடல். இந்த பாட்டை மட்டும் போட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் ஜூம்ல ஐ கேன் டாக் அபவுட் திஸ் சாங். அவ்வளவு இருக்கு இந்த பாட்டுல. You want to talk about that adjusting the sari, Bala? Yeah. அது நீங்க போடணும் திருப்பி. See, for recent pictures you would have seen for the Morocco's beat or a drum beat, you will see the hero and the heroines gyrating their hips. அந்த தபலாவுடைய அந்த அதுக்கு வந்து அந்த தபலா பீட்டுக்கு she adjusts her pallu. This is an innovation by Balachandra sir, which has been copied by so many dance composers in the later films. Even today, in the current films, you can see for a tabla beat or for a drum beat, you will see the hero or the heroine gyrating their hips awkwardly to match with the beat, and see how beautifully. So இந்த பாட்டுல வந்து தேங்க்யூ பாலா, இந்த பாட்டுல வந்து கேரக்டர் ஆஃப் சௌகாஜானி இஸ் பீங் மேட். எப்படின்னா அவ வந்து எது வேணாலும் ஷீ இஸ் அ வெரி அவுட் ஸ்போக்கன் லேடி. படன்னு ஒவ்வொரு படமா வந்து படம் பார்த்து வந்தா படத்துல இருக்க கேரக்டரை வந்து ரிலேட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் இதுல. ஸோ அவங்க கதாபாத்திரத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் பீங் எஸ்டாப்ளிஷ் பை திஸ் சாங், ஹவு மச் ஷீ கேன் அந்த மணியை வந்து பணத்தை வந்து அப்படியே அழுது நடிச்சாவது அந்த பணத்தை ஷீ வில் ட்ரை டு ஸ்டீல். பட்டு அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி, பட்டு நமக்கேண்டி, பட்டு நமக்கேண்டி. Yeah, the credit goes to Wali for that Brahminical dialogue. அந்த டயலாக்ல வரக்கூடிய பாடல். அண்ட் சுஷீலா அம்மா அண்ட் டிஎம்எஸ் எவ்வளவு அழகா பாடிருக்காங்க அந்த பாட்டை. அப்படியே சௌகாஜானி அண்ட் யங் ஸ்ரீகாந்த் பாடுற மாதிரியே இருக்கும். பட்டு மாமா கிட்டு மாமி பாட்டு முழுக்கவே ரொம்ப அழகுதான். So I'll play the audio. Bala, you want to add anything? Go ahead. No, I have to tell you that I saw this play live on stage in Raja Annamale Mandam, not once, but I've seen it 3 times during my school days, thanks to my parents. It was really a great joy watching all the actors, Chauka Janaki, Nagesh, Major Sundarajan performing live on stage, the same play. Okay, he made the small changes. Rajesh, you have to mention about a character. Irumal Tata பத்தி நீங்க சொல்லணும். Yeah. சொல்லுங்க. முடிக்கும்போது I'll tell. Yeah. Okay, நீங்க சொல்லுங்க. No, I will talk about Balachandra's genius. உங்களுக்கு
லட்டு பட்டு கிட்டு பேரை சொல்ல பிறந்திருக்கே ஒரு லட்டு. நாளும் கிழமையும் போட்டுக்க ஒரு நகை நட்டுண்டானேக்கு, நாளும் கிழமையும் போட்டுக்க ஒரு நகை நட்டுண்டானேக்கு. 8 கல்லு வேசரி போட்டா எடுப்பா இருக்கும் மூக்கு, 8 கல்லு வேசரி போட்டா எடுப்பா இருக்கும் மூக்கு. சட்டியில் இருந்தா அப்பையிலே வரும் தெரியாதோ நீ நோக்கு, சட்டியில் இருந்தா அப்பையிலே வரும் தெரியாதோ நீ நோக்கு. எப்போ இருந்தது இப்போ வரதுக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் சாக்கு. அடுத்தாத்து அம்பூதத்தை பார்த்தேளா அவ. ஸோ அந்த பாட்டுலயே வந்து அவருடைய கேரக்டர்ஸ் இஸ் பீங் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். அண்ட் மோரோவர் இந்த படத்துல எல்லா பாட்டுமே ரொம்ப அழகா கன்சீவ் பண்ணியிருப்பார் குமாரோடைய மியூசிக்ல. எதிர்நீச்சல்ல தாமரை கண்ணங்களா இருக்கட்டும், இன்னொரு பாட்டு கூட பாலா வி வேர் கோயிங் டு பிளே, ரிமெம்பர் தட் அஷ்டலக்ஷ்மி அபவுட் சேதி கேட்டோ. ஸோ இதுல இன்னொரு ஜீனியஸ் பாலச்சந்தர் இஸ், ஒரு கேரக்டரை வந்து இல்லாத கேரக்டர் கூட கியூரியாசிட்டி டெவலப் பண்ணி அது ஒரு படத்துல முழுக்க முழுக்க உலாவும். இருமல் தாத்தா தாத்தா இந்த மருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நாகேஷ் சொல்றதும், அங்க ஒரு சவுண்டு கேட்கறதும், லாஸ்ட்ல வந்து when he passes away இந்த 4 பேரும் போய் அவங்க காரியம் முடிச்ச மாதிரி காட்டுறதும், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு புதுமையா எந்த படத்துலயும் யாருமே யோசிக்க முடியாத, எங்கேயா இந்த மனுஷன் இருக்கான், எந்த மாதிரி ஒரு மூளை இருக்கு அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் we cannot describe in words. அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரியேட்டிவ் ஜீனியஸ் கேபி அவர்கள். அதுல இந்த பாட்டு குறிப்பா இன்னைக்கும் கூட இந்த பாட்டு ஃபேமஸ், பட்டு மாமி கிட்டு மாமா பாடல். லெட்ஸ் வாட்ச் த அதர் சாங் ஆல்சோ, பிகாஸ் அதுல வந்து எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க கிட்ட பணம் வந்துருது. இப்போ ஒருத்தன் வந்து he is being judged only by his money or in the position in the societyன்றத வந்து இந்த பாடத்துல வந்து அன்பழகா காமிச்சிருப்பாங்க. அவன் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பொய் சொல்லியிருப்பாங்க, அவன் வந்து ஒரு பெரிய பணக்கார பையன். உடனே அந்த ஃபிளாஸ்க் வச்சுக்கோ, ஃபேனை வச்சுக்கோன்னு ஒவ்வொருத்தரும் all will come and offer something. And the moment they know that he is not a millionaire or a wealthy man, சொன்ன உடனே then they'll take it away. அப்படியே வந்து அவர் கேட்டு இருக்காருன்னு சௌகா ஜானகியும் இதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப நாள் கேட்டு இருக்காங்க, ஃபேன் வேணும் எனக்கு எடுத்துன்னு போறதும். அந்த சீப் மென்டாலிட்டி ஆஃப் தட் மிடில் கிளாஸை வந்து ரொம்ப உரிச்சு காட்டுனது. தோல் உரிச்சு காட்டுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். சி நம்ம அவரும் he is from middle class, so அவரோட இதே கிளானே வந்து நம்ம தோல் உரிச்சு காட்டுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். அது வந்து only Balachandar was able to do in many movies. So let's watch that clip. And go ahead. Just to add, the concept of store. People who have lived in Chennai may not know what a store. Store means it's not the stores that sells the provisions and other things. Store is a household. It's a mini colony within the same compound. 3 rooms. There will be one common veranda. The entire other places will be with 2 rooms, a kitchen, 1 room kitchen, 2 rooms kitchen, like that. And people will all the people who have rented those places will conglomerate in the central place and have their gossips done. And it was a big attraction when Balachandar sir introduced the store on the stage. He conceived the store on the stage with a first floor balcony. That is, the store continued with the same pattern was there on the top, and the characters enacted their roles from the first floor of the thing in Raja Annamalai Mandapam. That was a much talked about scene setting for a drama and those things. Please go ahead. உன்னிடம் சேர்ந்ததையா அஷ்டலக்ஷ்மியும். சேதி கேட்ட சாங்ல வந்து they'll all try to tell இவன் வந்து பெரிய ஆயிட்டான், எல்லாரும் எனக்கு தான் வந்து ஒட்டிப்பாங்க வந்து. ஸோ அந்த டிபிக்கல் மென்டாலிட்டி ஆஃப் தி பீப்புள் when you hear that somebody has money அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அழகா அந்த பாட்டே சொல்லியிருப்பாரு. Go ahead Bala. ஆமா, the scene is like one hotel master will be made to act as his father from Malaysia. So a foreigner's son means naturally in those days they will think that he has a lot of money. So the attitude of the entire store rented by those people, store people, towards Nagesh will change, and they will start praising him, giving him Horlicks, giving him fan, everything. Then finally he will say that he's a Saraka master in my hotel. They will take away all the things. Even his own shirt will be removed from Nagesh. Yeah. That is. அவனோட சொந்த சட்டையும் அழுத்தம் போயிடுவாங்க கடைசியில. அது ரொம்ப பெத்தட்டிக்கா இருக்கும். stripping his own clothes வந்து was fantastic. ஆமா.
டிராமால எல்லாம் பாட்டு எல்லாம் கிடையாது. நீங்க போடுங்க. as you put on the video I'll taper off. Yeah, that's fine. So எதிர்நீச்சல் நமக்கு வந்து இன்னைக்கும் கூட இதுல டிவில போட்டா எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம், மாடிப்படி மாது. ஸோ நவ் மூவிங் ஆன், அடுத்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம், இரு கோடுகள். அந்த படத்துடைய டைட்டில்லே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கோடு போட்டுட்டு அந்த பையன் வந்து இதை எப்படி பெருசாக்குறதுன்னு தாத்தாட கேட்டுட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு சீன்ல வரும். ஸோ அங்கேருந்து இவ்வளவு பேரும் ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்லாம் முழிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஜெயந்தி வில் வாக் இன் அண்ட் ஷி வில் சே, ஓ இவ்வளவுதான், என்ன ரொம்ப சிம்பிள், பக்கத்துல ஒரு பெரிய கோடை போடுவா, போட்டுட்டு இதை பாத்தியா சின்னதா எடுத்து நில்வா. ஸோ he has portrayed women can do anything அப்படின்றதுதான் இந்த படத்தோடைய ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து இந்த படத்துல சௌகார் ஜானகியை வந்து காதலிச்சு விட்டுட்டு வந்த கதையெல்லாம் வரும். ஸோ அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ஹவு அந்த பாலச்சந்திர செட், நீ வந்து ஒருத்தன் விட்டுட்டு போயிட்டா உடனே அந்த காலத்துல மாதிரி பின்னாடியே போய் அழறது, என்ன ஏத்துக்கோங்கன்னு கெஞ்சுறது, இதெல்லாம் வந்து டிபிக்கல் டைரக்டர்ஸ் வில் டூ. பட் வாட் பாலச்சந்தர் கேன் டூ இஸ், ஓகே யூ கோ, I'll study, I'll become a collector and I'll come to your same office where I am the collector and you are just working under me அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விமன்ஹுட வந்து தூக்கி நிறுத்தி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்தது வந்து பாலச்சந்தர் தான் அந்த கேரக்டர்ஸ் மூலமாக. அப்படிதான் இரு கோடுகள் படத்துல வரக்கூடிய ஒரு பாடல், எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு பாடல், அந்த நவராத்திரி சீன் வேர் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் ஆர் ஆர்கியூயிங் ஃபார் தேர், அவங்க வந்து லைஃப் ஃபைலுன்னு நம்ம ஜெமினியும் சௌகாரும் பேசிண்டா, இங்க வந்து ஏன் லைஃபா ஓ லைஃபா யார் முதல்ல அப்படின்னு பாமா ருக்மணியோட சண்டே தான் இந்த பாட்டுல வரும். ஓர் முறை தான் என நினைப்பது பெண்மை என்றோ, ஒரு மாலையை இரு தோளுக்கு சூடுதல் இறைவன் தன்மை என்றோ, அது ஏட்டில் உள்ள கதை, இது இன்றும் தொடரும் கதை, அது பொம்மை கல்யாணம், இது உண்மை கல்யாணம். So they are arguing for their husband அந்த மாதிரி. ஆனா யாருக்கு அவளுக்கு தெரியாது. So இங்க ஜெயந்தி even though she is bold, she's been pushed to a limit. அத வந்து ஒரு சீன்ல வச்சிருப்பாரு, அதுதான் பாலச்சந்தர். என்னன்னா he will come late, so she'll be questioning, எங்க போனீங்க எல்லாம் கேட்டு முடிச்சிட்டு ஃபைனலா she will say அச்சா, and அச்சா is not her dialogue, அச்சா is சௌகார் ஜானகி's dialogue, but she will use it to அப்படியே அந்த நேரத்துல ஜெமினி's ரியாக்ஷன் பார்க்கணும். அதெல்லாம் பாலச்சந்தரோடைய அந்த கூர்மையான வசனங்களுடைய டச் தான். About the singers of this. Yeah. I'm going to play the next clip and then talk about it. Yeah, please. சிலர் வாழ்வுக்கு பொருளேது, அது உறவின் மாறாட்டம், இது உரிமை போராட்டம். பொன்னகை மன்னன் கோவிடி கண்ணன் ருக்மணிக்காக கேள்வி. பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெமுனா ராணி வந்து ஜெயந்திக்கு பாடிருப்பாங்க. ஜெயந்தி வில் சே ருக்மணிக்காகன்னு ஒரு விட்டு கொடுக்காம ஒரு அதிகாரமா அந்த என்ட்ரி வரும் அந்த இடத்துல. ஸோ இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் த கேரக்டர் ஃபார் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்பேர் மை ஹஸ்பண்ட் ஃபார் எனிபடி அப்படின்ற ஒரு வேகமும் ஒரு அழுகையும் இருக்கும். இந்த பக்கம் சொல்லவும் முடியாம, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாம, உனக்கு முன்னாடியே நான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு சூழல்ல வந்து சௌகார் ஜானகி வில் பி சிங்கிங். Go ahead Bala, before I bring on the audio. கேக்கல, மியூட்ல இருக்கீங்க கேக்கல. Sorry. About the singers, you saw T.M. Soundarajan sir singing for Nagesh, singing for Srikanth. He just imitated whatever their acting voice would be. Such a genius he was. One other singer who did that was P. Sushila Garu. When she sang for Saukar Janagi, it was like Saukar Janagi. When she sang for Jayalalitha, it was like Jayalalitha. When she sang for Saroja Devi, it was just Saroja Devi. That's a great talent of P. Sushila Garu. Here, see how she has sung for Aditha Tamrujata in the previous song for Saukar Janagi, and again in this song. The genius. Yeah, let's hear that. தேவன் முருகன் கோவில் கொண்டது வள்ளியின் நெஞ்சத்திலே, அவன் தேவானை என்பொரு பூவையை மணந்தது திருப்பரங்குன்றத்திலே. It is like counter. So once she is saying முருகன் கோயில் கொண்டது வள்ளி நெஞ்சத்திலேனா, she is giving counter. இல்ல தேவானை இருக்கா. So she is trying to justify.
ஒருத்தி வந்து விட்டு கொடுக்காம ஒருத்தி வந்து இல்ல முதல்ல நடந்திருக்கு, 2 இருக்கு, 2 பேருக்கும் இடம் இருக்கு, ஹவு வில் அகாமடேட்ன்றதுதான் பிரச்சனை. அதுதான் ரொம்ப அழகா இந்த பாட்டுல சொல்லியிருப்பாங்க. தேவன் முருகன் கோவில் கொண்டது வள்ளியின் நெஞ்சத்திலே, அவன் தேவானை என்றொரு பூவையை மணந்தது திருப்பரங்குன்றத்திலே. மாலையிட்டாலது ஓர் முறை தான் என நினைப்பது பெண்மை என்றோ, ஒரு மாலையை இரு தோளுக்கு சூடுதல் இறைவன் தன்மை என்றோ, அது ஏட்டில் உள்ள கதை, இது இன்றும் தொடரும் கதை. அதுபோ இதுவும் பாலச்சந்தருடைய ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு இதுவும் பாலச்சந்தருடைய கான்செப்ட் தான். ஹவு ஹி ஹஸ் brought in the நவராத்திரி to talk about two women talking about their own life அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ மூவிங் ஆன், அடுத்தது வந்து நவகிரகம். நவகிரகம் another brilliant movie by பாலச்சந்தர், wherein each characters, நவகிரகம் எப்படி 9 பேர் வந்து 9 திசையில பார்த்துட்டு இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி everybody will be in their own zone. அவங்களுடைய ஜோன்ல வந்து ஒரு புது என்ட்ரி வந்து எப்படி how he is trying to bring everyone together அப்படின்றது தான் அந்த படத்துடைய கதை. படமா வந்தபோது it didn't go well, கமர்ஷியல் சக்சஸ் இல்லை. பட் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு படம் தான் இது, பாலச்சந்தருடைய அந்த ஜீனியஸ் அட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. Go ahead, Bala. Yeah, it was Navagraham also was a very successful stage play. Drama. I have seen the drama on stage, but somehow it didn't click very well in the films. Again, here he used the genius of V. Kumar to tune a song with full dialogues. Every dialogue will be spoken by the respective characters. The actors themselves would come and sing in the recording, and each will be of a different meter. I mean, dialogue-oriented songs are very, very tough to compose. Two masters of that were, one was MSV sir and another was Kumar sir. Rajesh, you can play the song. எல்லோருக்கும் மூத்தவன் நீங்க பிரம்மச்சாரி, இப்படி பட்டும் படாம நின்னுகிட்டு இருந்தா I am sorry. அப்பா பாலு, இது ஆட்டு வந்த மாட்டு சந்தை. ஆட்டை தூக்கி மாட்டுல போடும், மாட்டை தூக்கி ஆட்டுல போடும், நாக்குல ஒண்ணு நெஞ்சில ஒண்ணு, முன்ன விட்டு பின்ன பேசும், பின்ன விட்டு முன்ன பேசும். இதுக்கு நடுவுல என் பேச்சா எதுபடும்? ஆடா வாடா யாரை சொன்ன? ஸோ இந்த பாட்டில் அவர் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி கேரக்டர் எக்ஸப்ட் நாகேஷ்க்கு மட்டும் ஏஎல் ராகவன் பாடிப்பாரு. மற்றபடி எல்லா கேரக்டர்ஸும் அவங்களே தான் வந்து பாடி நடிச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு பாடல். இட்ஸ் வெரி டஃப் டு கம்போஸ், பிகாஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி மீட்டர்ல அது உட்காராது ஒவ்வொருத்தருடைய டயலாகும். இட்ஸ் வாலிஸ் பிரில்லியன்ஸ் அண்ட் பாலச்சந்தர்ஸ். அந்த காலத்து ராப் சாங் மாதிரி இருக்குது. பெண்டாட்டி யாரு பேச்ச கேட்டு பக்கத்தாரம் போட்டு சம்பந்தம் பண்ணு வேணாம் எம்முகத்தை காட்டி. யார் சனியே? அவளா நானா? நானா அவளா? அவளா நானா? நானா அவளா? அவளா நானா? நானா அவளா? நீதான் இல்ல நீதான். வாய்முடு, நீ வாய்முடு, நீ மூடு, நீ மூடு. இப்படியே ஃபுல்லா ஒரு டயலாகே வந்து சண்டை சச்சரவு, அவன் வந்து என்ன சனியன்னு சொன்னா, என்ன வந்து யார்கிட்ட சொன்னா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட். இப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவங்கள என்ன சொன்னியான்னு அப்படி போயிட்டு இருக்கும் இந்த பாட்டு. பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாடல் நவகிரகம் படத்துல இருந்து. Go ahead, Bala. This never used to be played by in the All India Radio. There was some other song in this film which was regularly played. Then we all wrote உன்னை தொட்ட காற்றில் வந்து, that was a brilliant song. We all wrote to All India Radio postcards and requested them that this song is a masterpiece in music and you have to definitely play it. All India Radio had some very clear policies. We never knew what their policies were. This song was never played. Then they started playing. Once we sent letters to All India Radio, they started playing the song. It's a masterpiece of a song where the entire one is on a dialogue basis and each in a different meter. Yep. You'll see the Moving on. Music, the obligate or whatever. அடுத்தது வந்து வெள்ளி விழா. இதுவும் வந்து சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஆஹா வெள்ளி விழா அப்படின்னு. அது இது வந்து when I say the name of the movie, உடனே ஒரு ஸ்பார்க் வருது பாத்தீங்களா, அதுதான் பாலச்சந்தர். டைட்டிலும் அப்படிதான் இருக்கும், அவர் வைக்கிற டைட்டில்ஸும் அப்படிதான். அதோட டைட்டிலே ரொம்ப கேட்ச் இருக்கு. தட்ஸ் வை ஐ அப்ரிஷியேட் வித்யா ஃபார் திஸ் டைட்டில். கடவுள் அனுப்பி வைத்த மேதை. அது மேடைன்னு சொல்லலாம், மேதைன்னு சொல்லலாம். எவ்ரிபடி வில் பி திங்கிங் அந்த மாதிரி. வெள்ளி விழான்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய பாடல் வந்து பாலாக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல், காதோடு தான் நான் பேசுவேன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லல்லபி. பட்
the song which I have chosen for this presentation is different. அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப பாலாவே வந்து ஏன் ராஜேஷ் காதோடு தான் சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் ஹவு பாலச்சந்தர் has used a தாய கட்டம், அதாவது ஒவ்வொரு விதம் யோசிச்சு பாருங்க. நவராத்திரி யூஸ்ட் ரைட், கொலு எடுத்துட்டார். இப்ப இதுல வந்து ஒரு தாய கட்டம், the heroine and mother-in-law are playing. அந்த பக்கம் husband and friend Vanishri will be playing chess. So this lady is trying to convey, நான் என்னோட இடத்துல நீ உன்னை வரவிட மாட்டேன், because the மாமியார் will think that there is something going on between husband and the friend Vanishri, but really it is a very genuine friendship for the chess, because I think he is a chess champion, tennis player, something like that. So அப்படிதான் போகும். பட் அதை வந்து எப்படி இவ வந்து பானுன்ற கேரக்டர் ரொம்ப அப்பாவியான ஒரு கேரக்டர் ஜெயந்தி, she is trying to convey through these தாயக்கட்டம். And அங்கேருந்து அவளுக்கு புரியுமே, because two women know what women thinks, right? So அங்கேருந்து she will try to answer, ஏன் நீ இது கேம் வந்து நீ ஏன் வாழ்க்கை நினைச்சுக்கிற, இது வேற அது வேற அப்படின்னு she will try to say. அந்த ஹோல் கான்செப்டே வந்து hats off to பாலச்சந்தர். காயை வெட்டலாமா கண்டிருக்கும் நாளி கண்டிருக்கும் நாளி தவமிருந்து தானே தாயம் ஒன்று போட்டேன் வெட்டுப்பட நானும் விட்டுவிட மாட்டேன். தவம் இருந்து தானே தாயம் ஒன்று போட்டேன் வெட்டுப்பட நானும் விட்டுவிட மாட்டேன்னு வரும். உடனே அதுக்கு பதில் வந்து she will give, Vanishri will give. இதெல்லாம் வந்து அந்த படத்தோட பார்க்கும்போது இன்னும் பிரில்லியண்டா இருக்கும். how he has conceived it. அதான் கேபியோடைய ஜீனியஸ், ட்ரூ மியூசிக். அங்கிருக்கும் மங்கை சொந்தமுள்ள ராணி, இங்கிருக்கும் கண்ணி சொக்கட்டான் ராணி, கள்ளக்கம் என்ன தோழி கண்விழிக்கும் நாடி, நீனை என்ற விளையாட்டை நினைப்பதும் வேணோ சந்தேகம் தானோ. So she is answering, எனக்கு வந்து இது பந்தயத்தை எதுக்கு நீ வந்து அங்க இருக்கும் கண்ணி வந்து சொந்தமுள்ள ராணி, நீ தான் வந்து மனைவி, நான் வந்து சொக்கட்டான் ராணி தான். இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒன்லி பாலச்சந்தர் கேன் திங்க். அதுக்கப்புறம் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் குமார் has given a beautiful presentation, பட் அந்த கான்செப்ட் வந்து அவருடைய மூளையில இருந்து உருவானது தான். Till the song goes like this. ரெண்டு போட்டாலும் கண்ணி ரெண்டு மங்கே. நான் இங்க என்னோட கேம் இங்க இல்ல, எல்லாமே ஐ ஜஸ்ட் மை ஐஸ் ஆர் ஆல் தேர் அப்படின்னு கன்வே பண்றதும் அதுக்கு அங்கேருந்து பதில் சொல்றதும், இட்ஸ் a beautiful musical conversation. Go ahead Bala, பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட் இது. Yeah. No, almost we went so fast. We still have half an hour to go. Yeah. Yeah. We'll wrap it up. See, many of the people, even today, they think that this music is done by M.S. Viswanathan. Many of them do not know that this was done by V. Kumar. Many people announce that Kadodu Dhan Nan Pesven composer M.S. Viswanathan. So much of M.S. Viswanathan sir has gone into Kumar. Recording engineer Sampath used to share with me, and whenever a new song MSV sir recorded, after the recording is over, Kumar sir used to call him, Anna, edana paatu perivar record pannirukara iniki na vandu kekkalamana. Break la Sampath sir used to call him and make him listen to the song that was recorded that day, and Kumar used to get inspired from them, not copy. He used to get inspired from them, and then he will go and compose. So many thought that Kadodu, many people think even today that Kadodu Dhan is a composition of M.S. Viswanathan, whereas it is V. Kumar's. Yeah, so in the if you see observe the lyrics வந்து ஏதோ வேற அவங்க ஏதோ பாடுறாங்கன்னு இல்ல, it is just talking the scene. அப்படியே அந்த ஒவ்வொரு காட்சியும் வந்து அந்த என்ன நடக்குதோ அது அப்படியே லிரிக்ஸ்ல வந்திருக்கு. ஒன்னு விழும் இடத்தினிலே ரெண்டு விழலாமா அப்படின்றது வந்து ஒரு நான் இருக்கும்போது இனி வரலாமா அப்படின்றது அந்த கேள்வி, பந்தயத்தை வாழ்க்கை என்று எண்ணி விடலாமான்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து
ஒன்லி பாசிபிள் பை பாலச்சந்தர், வாலி அண்ட் வி குமார். அவ்வளோ அழகான ஒரு பாடல். ஸோ மூவிங் ஆன், அதுலயே இன்னொரு கிளிப் இருக்கு. ஹவு ஒரு மேன் வந்து 60 வயசு ஆனப்புறம் அவனுடைய லோன்லினஸ் எப்படி சொல்லுது அப்படின்றது வந்து ஒரு பாட்டுல இருக்கும். அதற்கு வி குமார் has invited the great MSP to sing the song. அதான் இப்போ கேட்க போறோம். ஜஸ்ட் ஒன் லைன், ஹவு 60 அப்படின்ற அந்த நிலை இருக்கு இல்லையா, அதை சொல்றது. நிகழ்காலமோ திரும்பவில்லை, எதிர்காலமோ அரும்புவதில்லை, எதிர்காலமோ அரும்புவதில்லை, இதுதானே அறுபதில் நிலை. இதான் 60 நிலை. Then you can see the dried twigs as he pans the camera up. The dried branches of a tree is shown. That as you grow, the green leaves and all go, and you know your aging is being shown like that. You can just play that clip once again. No, people wouldn't have noticed that. The dried twigs shown there is depicting the aging Gemini Ganesh. Could you just play that? Sure. Just little bit of that last where he pans the camera. அறுபதில் நிலை, அறுபதில் நிலை, அறுபதில்லை, இதுதானே அறுபதில் நிலை. See, the genius of KB sir is he wouldn't have used the properties to do this. He would have seen these dried twigs there in that scene, in that place where they are shot. Immediately he would have thought, he picks up scenes from the spots, the locations where he does, and he makes use of every bit of details available in the location. Definitely, but KB sir would have used this. He would have seen this while shooting the song, and he would have kept it for the last line. ஓகே, மூவிங் ஆன். சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன். Wow, what a film. யா ஸோ அதுல சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெரி மணியனுடைய கதைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் கரெக்டா? ஸோ ஸ்டோரியை வந்து படமாக்கும் போது, சம்படி எல்ஸ் ஸ்டோரி படமாக்கும் போது அதுல வந்து இவர் என்ன பண்ணலாம், பிகாஸ் ஓன் ஸ்டோரினா அதுல வந்து ரைட்டிங் வேற, பட் சம்படி ஸ்டோரியில வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுல வந்து இன்னும் கிரியேட்டிவ் ஜூசஸ் வந்து நிறைய வரும். அப்படிதான் இந்த படத்துல வந்திருக்கும். பட் none of them will succeed in their love. அதான் பிரச்சனை. அதான் வந்து இந்த பாட்டோட கான்செப்டே அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. அதுதான் this one play. Go ahead, Bala. This was written by Maniyan. ஆனந்த விகடன்ல வந்து இலவு காத்த கிளியோ அப்படின்னு ஒரு தொடர் கதையா வந்தது. ஆல்மோஸ்ட் 2 years வந்தது. ஆனந்த விகடனோட சர்க்குலேஷன் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இந்த கதை வந்தப்புறம். பிகாஸ் every female was relating herself to that character. And every male was relating himself to that character. அந்த காலத்துல இருந்த அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரே ஆளை 3 கேர்ள்ஸ் லவ் பண்றது, இதுல வந்து ஒரே ஆள் 3 ஃபேமிலியில இருக்கிற 3 சிஸ்டர்ஸ் லவ் பண்றது. இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் மணியன் சார். அதை வந்து இவர் இந்த படத்துல காமிச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த பாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டயலமா இருக்கும். இலவு காத்த கிளின்னு சொன்னார் இல்லையா? ஸோ வாட் ஹீஸ் ட்ரைங் டு கன்வே இஸ் மூணு ஹீரோயின் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது உள்ள வச்சுப்பாங்க. யாருமே நோபடி வில் ஓப்பன்லி சே. ஸோ வருவானோ தருவானோ வருவானே, அதாவது உள்ள மனம் வந்து சொல்லுது அவங்க கட்டாயமா லவ் பண்ணுவாங்கன்னு, பட் உள்ள ஒரு பயம் இருக்கும்ல. ஸோ ஒவ்வொரு வாரியும் முடியும் போதும் தருவாளோ வருவாளோ தருவானே வருவானே அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ ஒன் இஸ் த ரியாலிட்டி, ஒன் இஸ் த ட்ரீம். ஸோ ரெண்டையும் வந்து அந்த வார்த்தை முடிகிற இடத்துல வச்சது வந்து பியூட்டிஃபுல்லான ஃபீல் அது.
அதை வந்து இந்த 3 விதமான கேரக்டர்ஸ் சொல்லுவோம். அக்கா 2 பேர் லவ் பண்ணுவாங்க அண்ட் he will be loving ஜெயசித்ரா. ஸோ அவனோட சோல் வந்து will be dreaming about ஜெயசித்ரா. சுபா அண்ட் ஸ்ரீவித்யா will be dreaming about சிவகுமார். பியூட்டிஃபுல். பட் ஃபைனலி எல்லாமே இலவகாத்துக்களி தான். அதை ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன். வாயிருந்தும் சொல்வதற்கு வார்த்தை இன்று தவிக்கிறேன்னு முடிக்கிறது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு. கோ அஹெட் பாலா. இல்ல நீங்க முடிச்சிட்டீங்க. அதாவது none other than no other singer should have sung this, and it's very very apt that MSV sir chose to sing this song. Correct. Because the composer will have 100% of his thoughts in that song. When it goes to another singer, it becomes 98% or 90, sometimes 70, 60%. No one can step into the shoes of a composer, because the composer himself would have conceived the song in a particular manner. And we are all very lucky that this song was sung by MSV sir himself, not to rob the talents of the other singers available in the field, but the feel that MSV sir gives you, it, even without watching the movie, your emotions will get kindled. Yeah, and KB sir tries to introduce அந்த மியூசிக்கல் சேர் மாதிரி 3 பேரும் வந்து அந்த ஒரு ஆளுக்காக பண்றாங்கன்னு ஒரு மியூசிக்கல் சேர் இருக்கும், which he has attempted in இரு கோடுகள் ஆல்சோ. அந்த நான் ஒரு குமாஸ்தா பாட்டுல வந்து இட்ஸ் லைக் மியூசிக்கல் சேர் வேர் they'll play. ஸோ அதே படத்துல ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் இருக்கு, இன்னொரு சாங் இப்ப பார்க்க போறோம். அதுதான் பாடுவேனடி என்றோ பாடுவேனடி பாடுவேனடி என்றோ பாடுவேனடி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சுபா யார பார்க்க வந்திருக்கானோ அவங்க ஷேடோவா இருக்கும், அப்படியே மறைச்சு. now his focus is on ஸ்ரீவித்யா. then when Jayachitra will come, he will be seeing Jayachitra. and the camera வந்து எப்படி மறைச்சு how this guy is ஒருத்தரை பார்க்க வந்துட்டு இன்னொருத்தரை பாக்குறான் அப்படின்ற அந்த இதை வந்து கேமரா மூலமா கண்ணாடியிலையும் கேமராலையும் காமிச்சிருக்காரு. இதெல்லாம் only possible by Balachandar. Go ahead Bala. இதுல வந்து என்னன்னாக்க all of them are sitting in the same frame, so correct. The camera will focus everyone precisely. He has conceived it, getting the other 2 characters out of focus. Please go ahead. பட் நோ ஒன் வில், யாருக்குமே எதுவும் கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேமரால வந்து முடியும். பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாங். 2 சாங்குமே ரொம்ப அழகான சாங். சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் பல்லவி வந்து மூவிங் ஆன். இது சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன். இது சொல்லணும்னா as Vidya said, we are short of time, but I'm just going to be faster from now on. So அடுத்தது, so now we are stepping into the 70s and the 60s 70s. அந்த 60sல வந்து ஒரு விதமா சொல்லும்போது there is a limitation for him when somebody is producing the movie. நம்மளால முழுக்க சொல்ல முடியாது, நம்மளோட மனம் திறந்து ஓப்பனா I cannot talk அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கும். பட் when he is a free bird, he was able to think through and then he is able to conceive the concept. என்ன சொல்லணும்னு நினைக்காரோ அதுல ஃபர்மா இருந்து காம்ப்ரமைஸே இல்லாம சொல்ல முடிஞ்ச அந்த காலகட்டத்துல தான் brilliance of KB is coming out. இன்னும் ஒரு abundance-ஆ ஒரு 10 folds 100 folds வெளியே வருது. அப்படிப்பட்ட படம் தான் அவள் ஒரு தொடர்கதை. அதாவது still we remember the names of the heroines. கவிதா, அனு, கண்ணம்மா, பைரவி, இப்படிலாம் நம்ம வந்து ஒரு லலிதா, அரங்கேற்றம் லலிதா, இவங்களெல்லாம் நம்ம மறக்க முடியாம பண்ணிட்டு போனது வந்து only possible by KB. இன்னைக்கு பிகாஸ் மத்த டேரக்டரோட படத்துல இருந்து ஒரு ஹீரோயின் பேர் சொன்னா கூட நமக்கு யோசிப்போம் இப்போ. பட் லலிதா, அனு எல்லாம் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்ல வந்து we just remember because the characters have அந்த இம்ப்ரெஷன், அந்த லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் வந்து எவர் லாஸ்டிங் தான். அது வந்து மறக்கவே முடியாது. இது பாலாவுடைய ஏரியா இந்த பாட்டு. அதில் உயர்ந்தொரு ஆலமரம், ஆலமரத்தினிலே அந்த அற்புத வனத்தினிலே ஆண் கிளி 2 உண்டு, பெண் கிளி 2 உண்டு, அங்கேயும் ஆசை உண்டு. வாழ்க்கையை உறவுக்கு கொடுத்திட்ட ஒரு கிளி ஒதுங்குதம்மா. அப்பாவி ஆண் கிளி தப்பாக நினைத்தது அப்போது புரிந்ததம்மா. அது எப்போதும் கிளியல்ல
நல்ல கிணற்று தவளைதான் இப்போது தெரிந்ததம்மா. வாழ்க்கையை உறவுக்கு குழந்தைங்களை என்டர்டெயின் பண்றக்கூடிய கேரக்டரா வந்தாலும் அவன் ஒரு ஒன் சைடு லவ் எப்படி வந்து அப்பாவை ஆண் கிளி தப்பாக நினைத்தேன்னு சொல்லி தன்னுடைய ஒரு கேரக்டரை வந்து புரிஞ்சு அந்த ஒரு சின்ன சோகமும் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டா காட்டியிருப்பாங்க கமலோடைய அந்த கேரக்டர். பாலா, யூ வாண்ட் டு ஆட் எனிதிங்? இந்த சாங் எப்படி கன்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க, ஹவு த டைரக்டர் கே பாலச்சந்தர் சார் அண்ட் எம்எஸ்வி சார் have conceived this, how much input he would have given to Viswanathan sir to compose this song, and so beautifully used the mimicry. 4 emotions are shown. One, Kamal is in love with Sri Priya, now she is getting married to Vijay Kumar. Vijay Kumar was to marry Sujata, but he ditched her and getting married to his sister. And இந்த இதுல எதுவுமே தெரியாத innocent children enjoying the mimicry and mimicry alone, how beautifully KV sir's camera has captured the emotions of the children. So 4 emotions, 4 different types of emotions, and a carefree attitude of Fatafat Jayalakshmi, so brilliantly shown on the screen in one single song. I mean, whoever has attended the composing session of this song must be the luckiest person in this world. I'm telling you. Yep. Next, இதுலயே வந்து ஒரு இதுல மாதிரி when I was talking about challenges, right? இந்த மாதிரி ஒரு 70s தான் வந்து lot of challenges were thrown to MSV, and how Balachandar has thrown it and how he has come out of it. அதுதான் வந்து we are going to see. இந்த படத்திலே இருக்கு what Balachandar said and what MSV did. That's what we are going to see in this next clip. கிளைமேக்ஸை காமிக்கவே இல்லை. நான் கேட்ட கிளைமேக்ஸ் என்ன நான் காமிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு 1000 அடி வெறும் சைலண்ட். அதை போட்டு டயலாக் கிடையாது, சுத்தமா கிடையாது. அதை போட்டு நீங்க என்ன சொன்னீங்க, இது வந்து உங்க மியூசிக்ல என்ன நடக்குதுங்கிறத டயலாக் இல்ல மியூசிக்கால நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதாவது டயலாக் பதிலா உங்க மியூசிக் அதை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டீங்கப்பா. நம்ம வந்து முதல் மரியாதை அதுலலாம் வந்து லாஸ்ட் சீன்ல வெறும் மியூசிக் மட்டுமே வச்சு பண்ணான்னு சொன்னபோது அதை சொல்லுவாங்க இல்லையா, Balachandar has done it long ago in this அவள் ஒரு தொடர்கதை where no dialogues in the climax. People you tend to have lot of lengthy dialogues in climax, emotional dialogues இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாம only music மட்டுமே convey the entire climax. அதுதான் வந்து அவள் ஒரு தொடர்கதை. கவிதா is still known, I remembered சுஜாதா's character வந்து சுஜாதா மறந்தாலும் கவிதா மறக்க மாட்டோம். அவளோட தொடர்கதை கவிதா. மூவிங் ஆன், அபூர்வ ராகங்கள் நெக்ஸ்ட். அதாவது இதெல்லாம் வந்து லெசன் ஃபார் த ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ். அபூர்வ ராகங்கள்ல 2 பிரில்லியன்ட் சாங் தான் இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் வந்து 3 நோட்ஸ்ல பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் வந்து வித்தியாசமா MSV கம்போஸ் பண்ண சொன்ன ஒரு பாட்டு தான் அவள் ஒரு அதிசய ராகம், அபூர்வ ராகம். அந்த பாட்டு இன்னும் புரியல. ஒரு புறம் பார்த்தால் மிதிலையின் மைதிலி, மறுபுறம் பார்த்தால் காவிரி மாதவி, முகம் மட்டும் பார்த்தால் நிலவின் எதிரொலி, முகம் மட்டும் பார்த்தால் நிலவின் எதிரொலி. இந்த பாட்டுல வந்து இப்ப இது வரைக்கும் வந்து ஸ்ரீவித்யா will be very eager to know who is that girl who is attracted Kamal அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே வருவா. when this guy changes the tone of the song and பைரவின் சொன்ன உடனே அந்த மியூசிக் வந்து அப்படியே will take it to another level. அதுதான் MSV, அதுதான் பாலச்சந்தர். அப்படியே கோவமா அந்த மியூசிக் அப்படி மாறும். அவளொரு பைரவி, அவளொரு பைரவி, அவளொரு பைரவி, அதிசய ராகம், ஆனந்த ராகம், அழகிய ராகம். அதான். So the transformation of the music from the innocent expecting who is going to be the lover அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்வியில இருந்து என்னையா சொன்ன அப்படின்னு ஒரு கோவத்துல வந்து அந்த கடுகடுன்னு வரக்கூடிய அந்த சவுண்டை வந்து மியூசிக்லயே கொடுத்திருப்பாரு MSV. அண்ட் பாலச்சந்தர் அதை மாத்திருப்பாரு. அதே நடதான், அதே பாட்டு தான்
இந்த நடைய மாத்தின உடனே அந்த கேரக்டரோட எமோஷன் மாறிடுது. தட் இஸ் பாலச்சந்தர், தட் இஸ் MSV. Go ahead, Bala. You want to add? Kannadasan also has to been given some. Yeah. Of course. கவியரசர் அதுக்கு தான் ஒரு பாட்டு இருக்கே, கேள்வி நாயகனே வந்து இருக்கு. கவியரசரை மகுடமாக ஆக்குறதுக்கு. Go ahead, Bala. Give a character Bhairavi, so MSV changes course to Bhairavi Ragam from Mahathi. The song starts in Mahathi and he goes to Bhairavi when it ends. ஒரு பக்கம் we are going to see three phases of this song. So ஒரு climax எப்படி இருக்கணும், what is he trying to do in the climax? This whole puzzle is by this guy. ஒரு வீட்டுக்கு வந்த ஒரு பையன் வந்து அவனுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு லஸ்டோ இல்ல ஒரு தன்னோட ஓல்டர் லேடி மேல ஒரு லவ் வர்றது வந்து நியாயமா, இவ்வளவு நீ தான் ஆரம்பிச்ச இந்த கதையை உன்னாலதான் முடிச்சு வைக்க முடியும்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு கிளைமேக்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டன் பை த ஐஸ் ஆஃப் ஸ்ரீவித்யா. ஸ்ரீவித்யாவோட கண், அதாவது காதலுக்கு மரியாதையில பண்ணுவான்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி 15 years 20 years முன்னாடியே வந்து they have done this through this song. ரொம்ப அழகா வந்து மேடையில வந்து ஸ்ரீவித்யா and Kamal will be there. Finally, if you see, Kamal will come down, Jayasudha will go up and join hands with her mother. அதை எப்படி பிரில்லியண்டா கவியரசரோட லிரிக்ஸ்ல வந்து they have conveyed the emotion through the music. ஒரு மிருதங்கம், ஒரு சின்ன கச்சேரி, வர வயலின், ஒரு மோர்சிங், அவ்வளவுதான். அதான் இந்த பாட்டோடைய அழகே. பசுவிடம் கன்று வந்து பாலருந்தும் கன்று பாலருந்தும் போரா காளை வரும். சிலரது வாத்தியத்தில் இரண்டு பக்கம் கோபம் வரும் அவனோட ஹோல் பாலருந்தும் கன்று பாலருந்தும் போரா. இப்ப கூட எனக்கு கச்சேரியாவது ஒண்ணு அதை விட்டுட்டு அவனை போய் தேட மாட்டேன்னா, என்னோட சேர மாட்டேன்னான்ற அந்த எக்ஸ்பிரஷன். பட் as a Carnatic singer she cannot do it. So அந்த ஸ்டேஜை விட்டு ஓட முடியாது. பட் அந்த eyes are rolling, searching in search of her husband அப்படின்றது வந்து brilliantly captured by KB and the photographer and of course lyrics by கவியரசர். தலைவன் திருச்சானூர். Yeah, go ahead. இல்ல தலைவன் திருச்சானூர் வந்து விட்டான், இது தர்ம தரிசனத்தை தேடுகின்றான். அப்போ சொல்லி முடிச்சு தழுதழுத்து இன்னமே என்ன பண்ண முடியும், அழுக அடக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல வந்து டாட்டர் கம்ஸ் டு தி ரெஸ்கியூ அப்படின்ற மாதிரி அந்த சீனை அமைச்சிருப்பாங்க பாருங்க. அப்படி she will turn. கை வச்சுக்கிறது ரெண்டு பேரோட அந்த கேமரா ஆங்கிள், இந்த பக்கத்துல இருந்து ஸ்ரீவித்யா, இந்த பக்கத்துல இருந்து ஜெயசுதாலாம் வந்து showing the emotion only, அதெல்லாம் possible only by பாலச்சந்தர். பாலா always I get goosebumps when I see this song every time. அவ்வளவு ஒரு வயலின் அப்படியே உள்ள ஏதோ பண்ணும்ல. கோட் பாலா. And ஒரு small tidbit, this is the auditorium which is Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, KB sir's favorite place. Most of his songs which has a stage will be shot in this place only. This is the old Bharatiya Vidya Bhavan auditorium behind Mylapore temple. Exactly. So இதுதான் அபூர்வ ராகங்கள். அந்த கிளைமேக்ஸ் சீனை எப்படி கன்சீவ் பண்ண முடியும் ஒரு கச்சேரியை வச்சு, and lyrics are telling what needs to be done. அதான் கிளைமேக்ஸ், இதான் கரெக்டான கிளைமேக்ஸ் சொல்ற ஒரு அந்த கான்செப்டே வந்து அவ்வளவு அழகு. அது only possible by பாலச்சந்தர். மூவிங் ஆன் டு அவர்கள், அடுத்து அனு. Vidya, so everyone, how are we on time? We have still how many minutes or how many seconds? Almost at 7 now, Bala. Five more minutes, huh? We can just finish off at 7. 15 minutes. Okay. So we'll wrap it up quick. We'll skip some of the movies, Bala. It's okay.
இல்ல Rajesh sir, I think we need not skip any movie. நம்ம ஆர்டர்ல போவோம். அந்த டைம் அப்போது let Vidya tell that give us a warning. We will do part 2, no problem. Sure. After some time. So, yeah, coming back to Avargal. Cover the time zone, as in the period of come to the newer movies also. Take a lot of time to come with him today. Balachandra is an ocean. Easy முடிக்க முடியாது. கடற்கரை தாகம் இதுதான் உந்தன் காதலடா, அடுத்தவர் ராகம் அதை நீ பாடுதல் பாவமடா. கடற்கரை தாகம் இதுதான் உந்தன் காதலடா. அடைஞ்சவனுக்கு ஐப்பசி மாசம் ஏமாந்தாலும் ஏப்ரல் மாசம் அடியேன் முடிவை சொல்லக்கூடாதோ. It's highly idiotic. Too fast, only romantic. கொஞ்சம் பொம்மை பாடுது பாட்டு, குழம்பிய நெஞ்சம் சிரிக்குது கேட்டு, முடிவை சொல்லி சிரிக்க கூடாது. ஸோ the ventriloquism அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பொம்மை வச்சு செய்யக்கூடியது, அதை முதல்லயே சின்னதா ஒரு குழந்தைக்காக பண்ணிருப்பாரு ஒரு மகாராஜா ஒரு மகாராணியில. பட் இங்க வந்து அந்த கான்செப்ட் எப்படின்னா, தட் கை கேனாட் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் லவ். இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட அவரோட தொடர்கதை மாதிரி தான். he cannot express the love, பட் அதை சொல்றதுக்கு வந்து ஒரு பொம்மை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் அவன். ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்ரெடி காட் பிட்வீன் எக்ஸ் லவர் அண்ட் கரண்ட் அபியூசிவ் ஹஸ்பண்ட், டிவோர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட். அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இதை சொல்லுவா? அவளுக்கு வந்து கமல் இஸ் ஒன்லி கம்பேனியன், ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ சிரிச்சு பேசதான் வருவா. ஸோ அந்த பொம்மை பார்த்தோன்னா அவ ஷீ இஸ் ஜஸ்ட் லாஃபிங். அவளுக்கு வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு தான். பட் இன்சைட் he is in love. How he will express. ஸோ பொம்மைக்கும் அவனுக்கும் உண்டான ஒரு கான்வர்சேஷனை வந்து அந்த லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது வச்சிருக்காரு பாருங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒன்லி பாலச்சந்தர்ஸ் மூளை தான், வேற யாராலையும் இதை திங்க் கூட பண்ண முடியாது. ஃபைனலி அந்த பொம்மை வந்து ஸ்பீக்ஸ். அந்த எவ்வளவுதான் நம்ம மறைச்சாலும் ஆட்டோமேட்டிக்லி உள்ள வந்துடும்ல. அதான் வந்து லாஸ்ட்ல அந்த சீன் திருப்பி பிளே அகைன், அந்த ஒரு சீன் மட்டும் லாஸ்ட்ல இட் சே த சேம் திங். உண்மை இதெல்லாம் மறைச்சு உண்மையை சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு திருப்பி அது கெஞ்சும். அது வந்து ரொம்ப அழகா அந்த பொம்மை கேரக்டர், அந்த குரல் சதனோடது பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருப்பான். அடைஞ்சவனுக்கு ஐப்பசி மாசம் ஏமாந்தாலும் ஏப்ரல் மாசம் அடியேன் முடிவை சொல்லக்கூடாதோ. It's highly idiotic. Too fast, only romantic. கொஞ்சம் பொம்மை பாடுது பாட்டு, குழம்பிய நெஞ்சம் சிரிக்குது கேட்டு, முடிவை சொல்லி. கேமரா பாத்தீங்கன்னா லாங்ல வந்து அவளை வந்து இதா காட்டிட்டு இங்க அவனை காட்டும் போது சிரிக்கும் போது மட்டும் அவளை காட்டுவாங்க. she doesn't know anything about this, she just laughing. அவ ஃபன் தான் வந்திருக்கா. சிரிக்க கூடாதோ. It's beautifully done. இந்த பாட்டு ஒரு வென்ட்ரலாக்கிசம் வச்சு ரொம்ப அழகா ஒரு கன்வே பண்ணக்கூடிய ஒரு மேட்டர். பியூட்டிஃபுல். இதெல்லாம் ஒன்லி பாசிபிள் பாலச்சந்தர். நம்ம வித்யா விட்டா நம்ம இந்த பாட்டை பத்தி ஐ கேன் டாக் அபவுட் 2 hours அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரியான பாடல் இது. Let's move on to the next song. Bala, your favorite? Everything is my favorite. All the 100 films of KB sir is my favorite. So now அந்த ஹீரோயின் வந்து உடம்பு முடியாம இருக்கும்போது எல்லாருமே இருக்காங்க கூட. அதாவது போத் அவருடைய டிவோர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட், எக்ஸ் லவர் பிளஸ் இந்த ஒன் சைடட் லவர், 3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ எப்படி வந்து ஹவு ஷி இஸ் காட் பிட்வீன் இந்த 3 விதமான இமோஷனல் கேரக்டர்ஸ்ன்றத வந்து கவியரசோட வரிகளும் பாலுவோட குரல்ல ரொம்ப அழகா இருக்கும். கண்ணா என்றால் முருகன் வந்தான், முருகா என்றால் கண்ணன் வந்தான், எந்த தெய்வம் சொந்தம் என்று பூவை பூஜை செய்வாள், அவள் எழுதும் கவிதைகளை. அவள் எழுதுற கவிதைகளை வந்து விதி புகுந்தே திருத்தம். அவ வந்து இப்ப இவன் வந்துட்டான், இவன்கிட்ட போலாமா நினைக்கும் போது ஓல்ட் ஹஸ்பண்ட் வில் கம் பேக். தென் ஓல்ட் ஹஸ்பண்டோட பிரச்சனைன்ற போது அது there is a next lover again who wants her now. அந்த மாதிரி ஒரு காட் பிட்வீன் two characters. and இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அப்பாவியான ஒரு கமல். So brilliantly conceived this one as well. இப்ப அந்த வெள்ளை மனசுன்னு சொல்றது தன்னை சொல்லிப்பாங்க. See the camera work of
சொந்தம் ஒன்று பந்தம் ஒன்று வெள்ளை உள்ள பிள்ளை ஒன்று நடுவில் ஊஞ்சல் ஒன்று தொடர்கதையோ பழங்கதையோ விடுகதையோ. So each characters, one is தொடர்கதை, one is பழங்கதை. பழங்கதை is Rajini, தொடர்கதை is Ravi Kumar, and விடுகதை is Kamal. So இந்த மூணு எமோஷனல் கேரக்டர்ஸையும் ஒரு பாட்டுல கொண்டு வந்து அதை அந்த சீனா வச்சு இதெல்லாம் கான்செப்ட் வைஸ் கன்சீவ் பண்றது கேபியோட பிரில்லியன்ஸ். Now music is speaking. இதெல்லாம் தான் musically how the emotions are flowing out. Go ahead, Bala. And this song was actually composed in MS Viswanathan sir's Kacheri was happening in the United Centennial Auditorium. It was attended to by Kannadasan sir also. Balachandra sir walked in the middle of the show and went on the stage and took the mic and started telling them, you should now show the audience how we compose a song. And so this Angum Ingum Pade Undu Indrini and the Pakkam was composed live on stage by MS Viswanathan sir. The BGMs were composed there and it was performed live by SPB sir on stage, written live by Mr. Sri Kannadasan sir on stage. அந்த மாதிரி கன்சீவ் பண்ண ஒரு சாங் இது. ஸ்டேஜ்ல ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணப்பட்ட ஒரு பாடல் தான் இது. அப்புறம் படத்துல யூஸ் பண்ணிட்டாரு. This one side. And Kaviyar's brilliance, அந்த விதி புகுந்தே திருத்துதம்மான்னு சொல்றது வந்து நம்ம கையில எதுவுமே இல்ல அப்படின்ற சொல்லக்கூடியதாக வரக்கூடிய ஒரு 2000 ஆடியன்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு எதிர்த்தாப்புல ஐ மீன் எப்படி அவருக்கு அந்த கவிதை ஃப்ளோ வந்தது, இவருக்கு இந்த டியூன் இந்த பிஜிஎம்ஸ், and SPB caught the tune and sang it on stage. அதுதான். Okay. Stalwart. Next moving on to நிழல் நிஜமாகிறது. Wow. Another brilliant masterpiece. So இதுல வந்து கமல் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கேரக்டர். சுமித்ரா will be like hating men folks ஹேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். சோ அவளை டீஸ் பண்றதுக்காக வரக்கூடிய பாடல் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன் சொன்னான் அது பாய்வதினால் தானோ அவள் அருஞ்சுவை பாலின ஏன் சொன்னான் அது கொதிப்பதினால் தானோ கம்பன் ஏமாந்தான். ஸோ அவளை டீஸ் பண்றது வந்து பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவளை நார்மல் ஆக்கும் போது நவ் ஷீ இஸ் சேஞ்சிங். அதான் இலக்கணம் மாறுதோ இலக்கியமானதோ அந்த வார்த்தையில ஒரு பாட்டு. How Sumitra has changed is her affection towards Kamal ஒன்னு. ரெண்டாவது இலக்கணம்ன்றது வந்து இங்க வந்து சோபாவோட கேரக்டர் வந்து will be molested by சரத் பாபு. பட் அவன்கிட்ட தான் போய் வாழ்க்கை வாழணும்னு இல்லாம அனுமந்தோட she will be living இல்லையா. ஏன்னா யார் கேர் பண்ணி யார் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கணும் அவனோட போய் வாழ்றது. ஸோ அந்த இலக்கணம்ன்றது வந்து மாறுது, அது இலக்கிய மாறுது. பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அனுமந்து அண்ட் சோபா டெபிக் பண்றது தான் இந்த பாட்டு. இலக்கணம் மாறுதோ இலக்கணம் மாறுதோ இலக்கியம் ஆனதோ இதுவரை நடித்தது. இது வரைக்கும் நடிச்சதெல்லாம் மறந்து போய் இப்ப ரியாலிட்டியா சூரி பா you are live பா. sorry no problem. அப்புறம் பிராக்டீஸ் பண்ணலாம். இல்ல அந்த பாட்டு அவ்வளவு he got inspired. அப்படியே இன்ஸ்பயர்ட் ஆயிடுச்சு. Yes, moving on. நினைத்தாலே இனிக்கும். அடுத்தது Rajesh ji, just a question. I think KB sir's favorite hero was Kamal, because all the movies now what you're showing is all Kamals. Yeah. He was one of his favorite heroes. Yeah, அவர் வந்து Kamal got matured in KB's university. Okay. Became a matured. அரங்கேற்றத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாய காஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு. And after that slowly ஒரு கேரக்டரா கொடுத்து மோல்ட் பண்ணிருப்பாரு. But his favorite actor was Nagesh, and he will ask Kamal to Nagesh also. Nagesh. He'll ask Kamal to go and go and look how Nagesh is performing. So Kamal used to be very angry at Nagesh because Nagesh வந்து டக்குன்னு he'll come up with reactions, facial expressions, etc. So Kamalக்கு அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Kamal சும்மா ஒரு பொறாமையாக he'll be very angry on Nagesh. Okay, moving on. I think Vidya இன்னும் கொஞ்சம் தான். So I think we can wrap it up. Moving on to நினைத்தாலே இனிக்கும். ஆஹா. So நினைத்தால் இனிக்கும் was masterpiece. எப்படின்னா கேபியோட ஜானரே இல்ல அது. கேபி பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டா இமோஷனல் சப்ஜெக்டா எடுத்து அதுல வந்து
எல்லா ஃபீமேலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விமனை காட்டிட்டு வந்த போது மியூசிக்கலாவும் என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு காமிச்ச ஒரு படம் தான் நினைத்தால் இனிக்கும். அவ்வளவு பாடல்கள். ஒரு பேண்ட் வந்து ஒரு யூஎஸ் டூரோ, யூரோப் டூரோ, இல்ல சிங்கப்பூர், மலேசியா டூர் போனா என்ன பண்ணுவாங்களோ அதை ஒரு கதையாக்கி அதுக்குள்ளேயும் ஒரு எமோஷன், ஒரு லவ் எல்லாமே காமிச்ச ஒரு படம் தான் நினைத்தால் இனிக்கும். அதுல ஒரு பாட்டு, இதெல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் புதுமையெல்லாம் வந்து கேபி தான். பாட்டே கிடையாது, 2 லைன் தான். நினைத்தாலே இனிக்கும் அப்படின்னு ஒரு 2 லைனை வந்து விதவிதமா பாட வச்சு ஹம்மிங்கோட ஒரு மியூசிக்கல் பொனான்சாவை கொடுத்த ஒரு பாட்டு தான் நினைத்தால் இனிக்கும். So we are going to hear just few lines of that one. அந்த பிக்சரைசேஷன் பாருங்க, என்ன அழகான ஒரு ரோஸ் கலர். நினைத்தாலே ஸ்பேஸ். அவ இவ்வளவு நேரம் நினைத்தால் இன்னைக்குன்னு சந்தோஷமா பாடிட்டு இருக்கும்போது எதுக்கு சோகம் அப்படின்னா, அவளுக்கு ஒரு வியாதி இருக்கும்ல. சோ ஒரு ஆள் துரத்துற மாதிரி ஒரு காமிச்சிருப்பான் ஒரு கேரக்டர். அது இட் இஸ் அ டிசீஸ். சோ அவ லவ் சொன்னா கூட இந்த சோகம் மூஞ்சில வந்து அந்த சோகம் இருக்கும். அதெல்லாம் கூட ரொம்ப மைன்யூட்டா பிக்சர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளுமை வந்து கேபி மட்டுமே. Go ahead, Bala. I want to add anything before I move on to the next. எஸ்பிபி சாரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிப்பீட்டடா கேட்ட அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது சாக்ஸ் நடிச்சுன்றது. ரொம்ப நாளா the way he sang it, it was like a sax. You just play that bit, that boat bit. And then அந்த இடத்தை ப்ளே பண்ணு. சாக்ஸ் நடிச்சேன். சாக்ஸ் நினைத்தாலே இந்த பாட்டு முழுக்க வந்து 2 பாட்டு. You see, you can hear MSV sir's harmonium in the background. Yeah, correct. He is such a ஒரு மாதிரி எஃபர்ட்ஸா இருப்பார். ஆனந்த் சார் கூட தெரியும் அது. அவர் கூடவே இந்த பாட்டு முழுக்க Beautiful, beautiful. Yeah, same. இப்ப MSV will இந்த கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு லவ் சாங், அதுல ஒரு சின்ன கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் ஜெயபிரதா will be there where there is a slight ஒரு சோகம் இருக்கும். இது வந்து ஒரு கேர் ஃப்ரீயான ஒரு கேரக்டர் ரஜினியோடது. he doesn't care for anything. ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீ ஸ்டைல்ல இருப்பாரு. அவரோட கேரக்டர் வந்து MSV குரல்லே வந்திருக்கும் இந்த பாட்டுல. மந்திரம் சுகமே மந்திரம் மனிதன் எந்திரம் சிவசம்போ நெஞ்சம் ஆலயம் நினைவே தேவனை தினமும் நாடகம் சிவசம்போ. So the brilliance of KB comes in the next video. விட்டு போய் ஆகணும். So now she is expressing that நான் நீங்க சிங்கப்பூர் விட்டு போற அப்பதான் உண்மையை சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு வியாதி இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மியூசிக் ஒரு பெண்ணோட மனசு வந்து ஃபவுண்டன் மாதிரி எப்ப வெளியே வரும். எப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா ஃபவுண்டன் வரும்போது சிரிக்கும், திருப்பி உள்ள போயிடுதுன்னா எல்லா சில்ட்ரன் வில் பி வெரி அன்ஹாப்பி, ரைட்? சேட் ஆயிடுவாங்க உடனே. ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து ஒரு ஃபவுண்டன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி அது பின்னாடி ஃபவுண்டனை வச்சு ஒரு கேரக்டர் எமோஷன்ஸை கொண்டு வர முடியும்னா அது கேபியால மட்டுமே முடியும். நிமிஷத்துல சொன்னா என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா? I know. சந்திரு பியூட்டிஃபுல். அதுல இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப அழகா இருக்கும். You are like a fountain. Go ahead, Bala. You want to add anything on this song? Go ahead. இல்ல நீங்க போடுங்க. சூரி மாதிரி நான் இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டேன். இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து 30 தடவை தியேட்டர்ல போய் பார்த்தேன். 30 தடவை நின்றுலாம் பார்த்திருக்கேன். ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகி மேனேஜர்கிட்ட கேட்டு, சார் நான் நின்று பாக்குறேன் சார் ப்ளீஸ் அப்படின்ட்டு நின்று பார்த்திருக்கேன் இந்த படத்தை. அடுத்தது வறுமை நிறம் சிவப்பு. அந்த ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அந்த பாவர்ட்டி, அதை சொன்னது அது சொன்ன விதம். நான் எடுத்திருக்க பாட்டு வந்து 2 பாட்டு தான். பட் இதுல பாரதியாரோட பாட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பான்றதும் பார்க்கலாம். தீர்த்தக்கரையிலே ஒரு பாட்டு இருந்ததுன்னா அந்த பரணின்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இறந்து போகும்போது
சாக்கடையில இருந்து ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து அலம்பி ஈட், கமல் வில் ஈட். அதுக்கு வந்து நல்லதொரு வீணை செய்தேன்னு போகும் பின்னாடி. மைண்ட் ப்ளோயிங்கா வந்து பாலச்சந்தர் யூட்டிலைஸ்ட் அந்த கேரக்டர். அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் வறுமை நிறம் சிவப்பு. உன்னை கண்டால் மலரும் மொழியும் என்ன அம்மாடியோ ரதியும் நாடும் அழகில் இந்த பிரில்லியன்ஸ் அந்த அதாவது நம்ம ஒரு வந்துடுத்துன்னா நம்ம வந்து உள்ள யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது வீல் சே ரைட் இது அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கூட அந்த சவுண்ட் அழகா வந்திருக்கும். இல்ல ஆடும் கண்கள் கவிதை உலகம் கெஞ்சும் உன்னை கண்டால் கவிஞர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கும். கவிஞர் இதயம் கொஞ்சம் கொடுத்த சந்தங்களில் என் மனதை நீ அறிய நான் உரைத்தேன். What is KB doing? KB is setting up a Kavinger and music director interaction, and finally through that he is expressing his love. And the love வந்து கொடுத்த சந்தங்களில் நீ அறிய, because நீ உனக்கு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி என்னோட லவ் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னது வந்து அந்த அப்பதான் she will get shocked. கொடுத்த சந்தங்களில் என் மனதை நீ அறிய. So this is another. Go ahead Bala. கடைசியில அந்த அவங்க ரெண்டு சுண்டு விரலும் சேர்றது அதுதான் சார் ஹைலைட். அது இருக்கா? போடல இல்ல, அது இல்ல, வீடியோ கட் பண்ணல, பட் பார்க்கலாம். அது வந்து கவிதை, அது வந்து கவிதை, அதுதான். எஸ். இப்போ வந்து அந்த படத்துல வந்து கமலோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப எங்க அநீதி நடந்தாலும் பிடிக்காது, தட்டி கேட்கக்கூடிய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு புதுமை பையன், புதுமை பாரதி கண்ட ஒரு புதுமை பெண் இல்லாம புதுமை ஆணா இருப்பான். அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் இதுல. சோ அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் முணுக்குன்னு ஒரு கோவம் வரும். ஸோ குழந்தைங்க எல்லாம் கோவப்படணும்னா நம்ம கோவப்படும் போது நம்ம இது பண்றதுக்கு வில் டிஸ்ட்ராக்ட் தெம், ரைட்? அப்படி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு பாட்டு தான் அவளை வந்து அவ பாடி அவனை கன்சோல் பண்ணுவான். நீ இதெல்லாம் யோசிக்காத, சண்டை இப்படி ஒண்ணுக்கு சண்டை போட்டா முடியாது, உலகம் பூரா வந்து இந்த மாதிரி இருக்குதான் செய்யும் அப்படின்னு அவனை கன்சோல் பண்ணி அவனை நார்மல் ஆக்குறதுக்கான ஒரு பாட்டு தான் இந்த பாடல். ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு. ஸோ மூவிங் ஆன், வறுமை சிவப்புல பேசினா அது ஒரு தனி செக்ஷன். கமிங் பேக் டு தண்ணீர். கோமல் சுவாமிநாதனோட அந்த வறண்ட பூமியில எவ்வளவு பேர் வாட்டருக்காக அலைஞ்சிருப்பாங்கன்னு இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் ராஜஸ்தான் எல்லாம் they go miles for fetching one bucket of water. ஸோ அந்த வாட்டருடைய அந்த நீடை வந்து சொன்ன ஒரு படம் தான் வந்து தண்ணீர். அதுல குறிப்பா அவங்க எல்லாம் அடிச்சுப்பாங்க. அப்போ ஒரு லல்லபியால வந்து அந்த ஹோல் கிராமத்தையே தூங்க வைப்பா சரிதா. அண்ட் வாட் MSV has done in this magic is voice and கட்டம். இது மட்டும் தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுதான் வந்து அந்த ஊரோட கதையே சொல்லும். காயப்பட்ட மாமனின்று கண்ணுறக்கம் கொள்ளவில்லை, சோகப்பட்ட மக்களுக்கு சோறு தண்ணி செல்லவில்லை, ஏகப்பட்ட மேகம் உண்டு மழை பொழியா உள்ளவில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு சோகமான படத்துல பாலச்சந்தர் அண்ட் MSV has come up with a brilliant ஒரு கான்செப்ட். அந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து போய் விறகு வெட்டிட்டு அங்க போய் பண்ணிக்கூடிய ஒரு லேடி வந்து she is walking back to her village. அந்த அதை வந்து ஒரு 5 different dimensionல வந்து he would have shown. First I'll show the video, then I'll just talk one line about Rajesh, I just want to add only one thing about the previous song. Go ahead. See, the singer oda brilliance. இப்போலாம் பாடும்போது சிங்கர் வந்து பேக்கிங் அப் ஸ்ருதி கேட்பான். அந்த பாட்டுல அவளுக்கு ஸ்ருதியே கிடையாது. நோ கிட்டார் கார்ட்ஸ், நோ கீபோர்ட் கார்ட்ஸ், only the guttam, and she sings it on the shruti perfectly. The previous song which Rajesh showed. Yeah. கண்ணான பூமகனை ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு. ஸ்ருதியை அவ வாங்கிட்டு ஒரு தடவை ஹார்மோனியத்துல கொடுத்துருப்பாள் ஸ்ருதியை. அப்படி பிடிச்சு என்டையர் சாங் அப்படி ஸ்ருதியில பாடிருக்கா பாருங்க. அவளுக்கு பேக்கிங் அப்பே கிடையாது அந்த பாட்டு. அதுதான் அந்த brilliance in that. Now watch this 5 videos closely. அதுக்கப்புறம் தான் we are going to talk about it.
ஏன் புள்ள நின்னுட்ட? எங்க சேரி வந்துருச்சு இல்ல? சேரி புள்ளையா நீ? ஆமா. நீரு? நாய்க்குமார் வீடு, தெக்குத்தி முக்குல நேபுரம் பார்த்த வீடு. அடியாத்தி நாக்கியமாரா, என் பாட்டு உங்க காதை தீண்டுருச்சு, தப்பு இல்ல? காதை உடுப்புள்ள மனசை முள்ள தீண்டுருச்சு. So அந்த ஹோல் she is walking from the forest. அவ வந்து அந்த மாட்டின் இருக்க பாட்டில், தலையில வச்சிருக்க அந்த பானை, அவ காலில் படக்கூடிய சருகு, இதெல்லாம் நடந்து வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சருகு சத்தம் கேட்ட உடனே she will stop, somebody is talking me அப்படின்னு. தென் திரும்பி பார்த்து பாடுன்னு சொல்லுவான். ஸோ பார்க்கும்போது ஒரு மரத்தை வெட்டின்னு இருக்க ஒரு மியூசிக். தென் she comes closer to the village, உலக்க குத்துற மியூசிக். அதுக்கப்புறம் அவ போகும்போது அந்த பறவைகளும் மரத்துலேருந்து வரக்கூடிய சருகுகளும் வரும். ஃபைனலி அவங்க ரெண்டு பேரும் டைவர்ஷன்ல அந்த ஒரு இடத்துல வந்து பிரியும் போது, சேரிக்கு போகும்போது, பாலச்சந்தர் இஸ் கன்சிடர்ட் a poet, love poem through this song. லாஸ்ட்ல வந்து உங்க காதை மட்டுமா தீண்டுச்சு, மனசையும் தீண்டுச்சுன்னு சொல்லும் போது என்ன ஒரு கியூட்டான ஒரு அந்த காஸ்டாவது கிரீடாவது அப்படின்னு சொல்லி he is just above. அதாவது இந்த கிரியேஷன்லாம் வந்து அவரால் மட்டுமே முடியும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி டன் மியூசிக்கலி as well as the poetically beautiful. மூவிங் ஆன், தண்ணீர் முடிஞ்சாச்சு. அச்சமில்லை. ரொம்ப, அதாவது இதுவும் ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு படம். ஆவாரம் பூ பாட்டு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். Vidya has used it in the trailer as well, promo as well. V.S. Narasimhan sir's brilliance. Yeah, you have to tell how yes transition to one music director to other. So Balachander was such a genius. அவருக்கு வந்து எந்த கம்போசர்ட்ட இருந்தும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கான பொட்டன்ஷியல் இருந்தது. யாரா இருந்தாலும், எனி கம்போசர், மரகதமணியா இருக்கட்டும், எனிபாடி, அவர் அந்த சீன் சேலஞ்ச் அதுக்கு அவங்க பண்ணியே ஆகணும். ஸோ யூ வில் புஷ் தேம் டு தி லிமிட், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணுவாருன்னு சொன்னார் இல்லையா பாலா, அந்த மாதிரி யூ வில் ஸ்குவீஸ் இட். அச்சமில்லை வாஸ் a brilliant மூவி. அவன் டெய்லி வந்து எழுதிட்டு இருப்பான். ரொம்ப நல்ல ஒரு டீச்சரா இருப்பான். திருக்குறள் எழுதுற மாதிரி எழுதும்போது, கருத்து எழுதும்போது படிச்சு அதுல ஒரு டெவலப் ஆகிற ஒரு லவ் தான் இந்த பாட்டு முழுக்க வரும். ஆவாரம் பூ 6-7 நாளான்னு அதை கூட ஒரு பொயட்டிக்கா சொல்லியிருப்பாரு. அந்த கேரக்டர் அப்படியே ரொம்ப அழகா டெவலப் ஆகும். Bala, you want to add anything before I move on? No. When Narasimhan sir became a composer with this song, that violin bit that he played, no? Raji tararararari tararararari. அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. எப்படி ஏதோ பண்ணும் அதை கேட்கும் போது. ஆமா, அவரை போய் கேட்டேன், எப்படி சார் இதை பண்ணீங்கன்னா, எப்படி பண்ணேன் வந்தது அப்படிங்கிறார் அவரு, நரசிம்மன் சார். We all fell flat for this bit and became his fans. Just this bit. Beautiful. Okay, moving on. செந்து பைரவி, எல்லாருக்கும் பிடித்த செந்து பைரவி. அதுல வந்து ஒரு டயலாக் எப்படின்னா, அதுலயும் பாலச்சந்தருடைய பிரில்லியன்ஸ். அவர் வந்து he hails from a community where Carnatic music is predominantly liked, correcta? But அதுல வந்து அவர் is saying how Tamil essay has to mix and every audience க்கு போய் சேரணும் அப்படின்ற அந்த பிரில்லியன்ஸ் சொன்ன ஒரு பாட்டு. எந்த கலை வடிவமும் மக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்படி போய் சேரணும்னா அது புரியுற மொழியில இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லையா? அப்போ நான் தெலுங்கு கீர்த்தனைகளையே பாடக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா? ஐயோ, தெலுங்கு கீர்த்தனைகளுக்கோ சமஸ்கிருத பாடல்களுக்கோ நான் எதிரி இல்ல, சத்தியமா இல்ல. நடுவுல தமிழ் பாடல்களுக்கும் கொஞ்சம் இடம் கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். மக்கள் மத்தியில தமிழ் செய்யும் பாட ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல மைக்கெல்லாம் வராது. அவ பாடின உடனே கொஞ்சமா ஒன்னொன்னா வரும். That is how the music, எப்படி the Carnatic musician himself gets engrossed into that
அதர் மியூசிக் as well அப்படின்றத ஒரு சின்ன பிட்ல காமிச்சிருப்பாங்க. இப்போ முதல்ல பாட்டு நான் அறியேன், பாடறியேன், படிப்பறியேன், பள்ளிக்கூடம் தான் அறியேன், ஏடறியேன், எழுத்தறியேன், எழுத்துவக நான் அறியேன், எட்டுல எழுதவில்லை, எழுதி வச்சு பழக்கமில்லை, இலக்கணம் படிக்க. இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல கூட கன்சீவ் பண்றது கேபியால மட்டுமே சாத்தியம். யூ வாண்ட் ஆட் எனிதிங் பாலா? இல்ல டைம் இல்ல, நீங்க முடிக்க போறேன். அதான் லாஸ்ட் அழகன் அண்ட் ஜாதிமல்லி, அவ்வளவுதான். ஆமா, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன், அழகன். இதுல வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பாடல் இருக்கு. எப்படி எஸ் கன்சீவ்ட் தி தூர்தர்ஷன் வந்த புதுசு இல்ல தூர்தர்ஷனை வச்சு சொல்ற விதம் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி பாசிபிள் பை ஹிம் அகேன். Okay. Directors would have shown Suryan, Nila for the night and morning, but how he has utilized the technology and the தூர்தர்ஷன்ல முடிஞ்சு அந்த கிரெயின்ஸ் வந்து திருப்பி மார்னிங் அகைன் அந்த சவுண்ட் வந்து லைட்டா ஒரு சூரியனுடைய அந்த சன் எஃபெக்டோட காஃபியோட பப்ளு வில் கம் இன்சைட் தி மம்முட்டிஸ் ரூம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா கன்சீவ் பண்ண ஒரு கான்செப்ட். காதலர்கள் விடிய விடிய பேசுறது வந்து எப்ப வேணா நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து இப்படியும் சொல்லலாம். புதுசான ஒரு டெக்னிக் இல்லையா, யாருமே யோசிச்சு பார்க்க முடியாது. அப்படி ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப அழகான. கோ ஹெட் பாலா. இல்ல தூர்தர்ஷன் நியூஸ் படிச்சு மறுநாள் காத்தால சிக்னேச்சர் டியூன் ஆஃப் இது ஒரு ஐடியல் மேன். நான் சொன்ன மாதிரி பேசினே தட்ஸ் அழகன் ஃபார் அஸ். அழகனும் ரொம்ப அழகான ஒரு அழகான படம். எல்லா பாடல்களுமே அழகுதான். த லாஸ்ட் ஒன் சூரி அவர்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி அன்னைக்கே பேசினாரு. ஸோ ஐ play and then ask him to talk about this song, Sivaranjani and Sriranjani. ஜாதி மல்லி தலைப்பு பாத்தீங்களா? this is what I like about பாலச்சந்தர். ஜாதி நம்ம சொல்லும் போதெல்லாம் ஜாதி மல்லி வாங்கிட்டேன் கேட்போம். why மல்லி has to have ஜாதி, fragrance கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு ஜாதி வேணும் அப்படின்னு கேட்கற மாதிரியான ஒரு தலைப்பு வச்சிருப்பாரு. and how அந்த கலவரத்தினால they will lose that young lovers வினீத் and யுவராணி. and ரொம்ப இமோஷனலா முகேஷ் and குஷ்பு நடிச்ச ஒரு படம். போகனமும் அறிவே எனக்குள்ள ராகம் ஸ்ரீரஞ்சனி, கண்கள் தூங்கும் பொழுதும் நினைவு தவறி கனவு வரும் பொழுதும் உதடுகள் பாடும் ஸ்ரீரஞ்சனி, நினைவை மூட திரைகள் இல்லை, நிலவை மூட கனவு இல்லை, ஸ்வரம் எனும் அருள் தரவா சிவரஞ்சனி. கோபம் தீர இந்த குழப்பம் உதவியது, புத்தி தெளிய இந்த உத்தி உதவியது, கள்ளச்சாவி போட்ட போது கதவு திறந்து நிலவு நடந்து வெளிவந்தது, எனக்கா தெரியாது ஸ்ரீராஜனே. Suri, Mr. Suri, you want to talk about this song? No, there is a beautiful part in that particular song where Mukesh sings the swaras, because Pushpu is a person who loves music so much. So he wants to get Pushpu out of the house. She's pretty angry, wild with him. So what he does is he sings Sriranjani, and then in between he starts singing Shivaranjani. He changed the notes to Shivaranjani. That irks Pushpu. And Pushpu comes out of the house, in a
rush and she says, "What are you doing? You're singing Sivaranjani, not Sriranjani." That is the time when Mukesh will look at her and say, as if I do not know that I'm singing Sriranjani. I just wanted you to come out of your room. That is why I just played a little with those swaras so that I could get you out. Otherwise, there was no chance of me getting you out of the house. So that is KB's way of really using that. It was so beautifully conceived and taken, and SPB singing of the notes and Khushbu coming in and Chitra's. Wow, it was beautiful. That is something which I just wanted to add, nothing more. The greatness of it is very much evident in this particular sequence. That's it. Yeah. Thank you, Mr. Suri. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாங் இது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து முன்னாடி கிருஷ்ண துலாபாரம்லாம் பார்த்துருந்தா கண்ணன் பாமா, கதவை திரடி பாமா அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து உருவாக்கி அதை ரொம்ப மாடர்னைஸா ரொம்ப அழகா கொடுத்துருப்பாரு ஸ்ரீரஞ்சனி சிவரஞ்சனி வேர்ட் பிளேல அண்ட் ஸ்வரா அதுல அந்த சேஞ்ச்ல பியூட்டிஃபுல்லி டன். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன கங்கை வெள்ளத்தை சங்கக்குள்ள அடக்க முடியாது. We have just picked only 20 songs and I think I skipped few, but we have covered first part. இன்னும் நிறைய இருக்கு இவரை பத்தி சொல்றதுக்கு. I feel immensely happy to be part of this and have done this presentation on my favorite director in this universe, Mr. KB மாதிரி ஹியூமன் இமோஷன்ஸையும் ஃபெமினிசமையும் இல்லை இன்னும் வித்தியாசமான சில நுவான்ஸையும் காட்டின டைரக்டரே கிடையாது உலகத்துல. If you put him in one side of Tulabaram and if you put other directors of Tulabaram, still KB is the greatest one for me, in my opinion. So before we close, Bala, can I play that one? Yeah, your closing video and then word of thanks, Vidya. Sure. மனித உணர்வுகளை திரையில் கதாபாத்திரங்களாக உலாவ விட்டவர் கே பாலச்சந்தர். மனிதன் மனதில் புதைந்து கிடந்த ஆழமான எண்ணங்களை உருவகப்படுத்தி காட்டியவர் கே பாலச்சந்தர். கே பாலச்சந்தர் என்னும் இந்த மகா கலைஞன் கடவுள் அனுப்பி வைத்த மேதை, கொண்டாடப்பட வேண்டிய மேதை. சில நேரம் சாதாரண காட்சி தான், ஒரு சின்ன மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் காட்சி அப்படின்னா கூட நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்க அந்த சீன் இன்னைக்கு என்னென்ன சீன் எடுக்க போறோங்கிறதுல அந்த முதல் சீன் எடுத்துட்டாலும் இது சாதாரண ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் சீன் நம்ம சொல்லுவோம்ல, அந்த மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் சீனா கூட அந்த மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் சீன்ல ஒரு சின்ன புதுசா என்ன பண்றான், அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள என்ன பண்றான், யாரோ அங்கிருந்து வந்தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றான் வந்துங்களேன், நீங்க அங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உங்களை வர சொன்னாங்கன்னு சொன்னா இது சின்ன மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை த்ரோ பண்ற சீனை டிஃபரெண்டாவும் சொல்லலாம். அதை எப்படி சொல்றதுங்கிறத நான் திங்க் பண்ணுவேன். அது முதல்ல கீழே இறங்கி போகும்போது ஏதோ ஒண்ணு வந்து அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்படின்னு நான் முதல்ல வச்சிருந்தேன். ஆனால் அந்த இடத்திற்கு போன உடனே அந்த இடத்துக்கு போய் நான் மொட்டை மாடியில நின்று கொண்டு மொட்டை மாடியில நின்றுட்டு வேற ஏதோ ஒரு காட்சிக்காக நான் எப்படி அதை எடுக்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த போது மொட்டை மாடியில் எடுக்க வேண்டிய காட்சியை பின்னால் எடுக்க வேண்டிய காட்சிக்காக அங்க சென்று பார்த்த போது மொட்டை மாடியில் நான் நிற்கின்ற இடத்திலிருந்து என்னுடைய நிழல் நேர கேட்டுக்கு நேரே விழுந்து கொண்டிருந்தது. அதாவது மாலை ஒரு 4-4:30 மணி இருக்கும். அது என்னுடைய நிழல் சரியான அந்த இரும்பு கேட் இருக்கு பாருங்க, அந்த இரும்பு கேட்டுக்கு நேரா விழுந்துட்டு இருக்கு. இதை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், இந்த ஷார்ட் வச்சா ரொம்ப நல்லா வருமே, இது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்தேன். அடாடா இன்னைக்கு ஒரு சீன் எடுக்க போகிறோமே, அதுல யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் இதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காட்சியை எழுதி கொண்டு வந்த காட்சியை மாற்றி அமைத்தேன். எப்படி மாற்றி அமைத்தேன் என்றால், மேல மொட்டை மாடியில இந்த அம்மா தலைய வாரிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தலையை வாரிக்கிட்டே இப்படி இந்த பால்கனி கிட்ட வரும்போது அவங்களுடைய ஷேடோ விழும். அந்த ஷேடோவையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அப்படி திரும்ப போகும்போது பார்த்தால் அந்த ஷேடோ ஷாட்டு, அந்த ஷேடோ லெவலுக்கு நிற்பார்கள். கமலஹாசனுடைய ஷேடோ போகும். கமலஹாசனுடைய ஷேடோ போவதை பார்த்து அந்த கமலஹாசனுடைய ஷேடோ போகும், இந்த அம்மாளுடைய ஷேடோ ஏற்கனவே இருக்கும் அங்க. சோ அதை வைத்து கொண்டு அப்புறம் கட் பண்ணி இவர்கள் கமலஹாசன் இந்த ஷேடோவில யாரோ தன்னை பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டு மேலே திரும்பி பார்க்கும்போது என்ன அவசரமா அதுக்குள்ள எல்லாம் தயாராயிட்டியா அப்படின்னு மேல இருந்து கேட்பாங்க. கட் பண்ணி 2 பேரும் இடையில உட்கார்ந்து வேற எங்க உட்கார்ந்து கொண்டு பேசிக் கொண்டிருப்பதுமால் இந்த காட்சியை நான் நினைத்தேன். இது நம்ம முன்னாடி ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಸಖನಾರೋ, ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಸಖನಾರೋ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. So I think ಧನ್ಯವಾದಗಳು. like a marathon session by Rajesh, you know, it's really difficult for Very, very beautifully done, Rajesh ji. compress Thank you, and thank you. Yeah, very difficult, I know. I'm just going to add, ask Anand if he wants to quickly say something. Anand, Yeah. you'd like to, he's somebody who's actually worked with KB. Okay. Yeah, maybe a couple of minutes. Carry on Yeah, thought. this is very, very difficult to do. This presentation is very, as Vidya said just now, because there are so many nuances and so many layers in the way he thinks. And, you know, to bring that out, very, very difficult. Within a very, very short period of time. That's why, you know, we overshot, I think. But it's understandable because 20 songs to depict 20 songs and to show the visuals and to talk about them also. It takes a lot of time, and both of you had so much in your mind, you know, you had so much in your mind to tell that in very, very short period of time, very difficult. So your effort is very, very commendable. And I really enjoyed this. And Vidya, I think you drew me into saying that I had also some experience with KB sir. Wow. But you know, when this Min Bimbangal, you know, when he used to work for the small screen, I mean, after most of his films, in a later period of his life, when he worked for Min Bimbangal, I used to go with Ganesh. Actually, he was doing the music for some of the serials of KB. So I used to go and sing out Ganesh's tunes, because Ganesh was not a singer. So he used to teach me his tunes, and I used to go and sing it to KB sir. And in the beginning, I used to, you know, Ganesh and tune I used to sing it to him as a tune. Tarana, Tarana, I used to sing it. KB sir used to be at a loss. You know, he always wanted lyrics. He always wanted to listen to a tune with lyrics. Only then he used to get the emotion. But he could not get the emotion with just out of musical syllables. So what we used to do is we used to get a lyricist, and then he used to write dummy lyrics for it. And then once the lyrics came on the scene, then, you know, KB's face used to light up. And then his imagination used to start running riot. That's what it is. It is on the lyrics, it will undergo changes with KB's input. A lyricist had a very, very tough time with him. And that once when he got the lyrics and the tune to his satisfaction, and then he actually went to one particular song from the serial Premi. The Premi, of course, the title music, I mean, many people who watch the title music. I also had a small part in the title music. I was one of the singers in that. All his title music, including Father Quality, everything will be fine. The Premi. The music of that was done by Ganesh Kumar, actually. And on the serial, about 4 or 5 songs could have. Adula, one of the songs towards the climax, adula வந்து என்ன சீக்வென்ஸ்னாக்க ஒரு ஜனனம், ஒரு மரணம், ஒரு திருமணம் அப்படின்ட்டு அந்த சீக்வென்ஸ் இருக்கும். அந்த சாங்ல வந்து all 3 will be happening actually. All 3, ஒரு birth, ஒரு death and one wedding. இந்த மூணும் வச்சுட்டு ஒரு சாங் கன்சீவ் பண்ணி ஒரு ஷூட் பண்ணிருப்பாரு for the small screen. Okay. So that comes to my mind. That is a brilliant this thing which I witnessed firsthand. I happened to sing that song also along with so it's something unforgettable for me. Thanks. Wow. Yeah, even we have missed Arangetram, we have missed a lot of movies. Ipo Noolvelila edutha sensor board vechi you would have played. Edha vandu reject பண்ணுவாளோ அதே வீட்ல நடக்கும். அந்த மாதிரிலாம் பேசலாம், but next time we'll talk about all that movies. Thank you, Vidya. Sure. Thank you, Rajesh. Yeah, and thank you, Rajesh. And one request. If you have the time, please watch Arangetram. The character Lalita. Even today, even now, I choke.
the moment I think of Lalita, I start crying. How much he has worked for creating that character. My God. Each and every character of this film I etched. Lalita வந்து இன்னைக்கு நினைச்சா கூட எனக்கு கண்ணுல ஜலம் வரும். இல்ல அதுல வந்து அந்த தட்டி சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய சீன் இருக்கு இல்லையா, how they will convey to each and every one, அது பிளஸ் குனிஞ்சு இத்தனை நாள் கோலம் போட்டிருக்கே, ஒரு நாள் நிமிர்ந்து பார்த்துருந்தா அந்த 2க்கு மேல வேண்டான்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்திருக்கலாமேன்னு கேட்பா பாருங்க. அதெல்லாம் வந்து it is a powerful dialogue. அது வந்து that is it's a poor Brahmin family. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்துல நிறைய குழந்தைகளை பெற்றுருவா, சம்பாதி இருக்கோ இல்லையோ. அவ பெரியவ வந்து அவ அம்மாவை கேட்பா, நீ டெய்லி கோலம் போடுற எதிர்த்தாப்புல அந்த செவுத்துல, முன்னெல்லாம் செவுத்துல அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் போடுவான், 2க்கு பிறகு 1 மேடம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, 1க்கு பிறகு ஏதாவது, இது உனக்கு கண்ணில் படவே இல்லையாமா அப்படின்னு கேட்பாவது. எப்படி, அதாவது இது வந்து பாலச்சந்தர் பெயிண்ட் பண்ணி எடுக்கல, நிஜமாவே அந்த இடத்துல இருக்கு, அதை அப்படியே எடுத்திருக்காரு. அதை இப்ப சொன்னார் பாருங்க எப்படி அந்த சீனை கன்வே பண்ணினேன்ட்டு. நிழல் ஒரே ஒரு இது, புவனா is joined, ஏதாவது சொல்லணுமா? புவனா யோகா இன்டர்நேஷனல் யோகா மாஸ்டர் புவனா ஜி இருக்காங்களா நினைக்கிறேன், தெரியல. I saw her. Okay, go ahead Vidya. Okay Vidya, you can conclude Vidya. It was there on Facebook, I saw. Okay. Okay. So I think I need to thank all our friends on Facebook, and many of them have put comments also. So Anbaragi, Rani, who's Raji, then there is Srimati, Kamala, Prabha Sridhar. These are all people who have put some nice Shamala ji. Yeah, Visali Sriram madam. Many people. Vaishali Sriram, Ramanujam Parthiban, Shamala Jep. He is the son of Jackson Dore. You know, Ramanujam Parthiban sir is son of Veerapandi Kattaboman. Jackson Dore nadichare, avaroda pilla avaru. Okay. Geeta Jairam, Kalpana Sriram, Vaijayanti Chakravarti, Vidya Hari, Prabha Sridhar, Anjana Madhavdas, Rajesh Pradhan, Ravi Rajkumar, and many others. Yeah, you had a good audience. Yeah, Sundar. Everybody commented comments. The others must have also watched, I hope. So thank you all for joining us. And we have a very exciting speaker in the next session, Rakesh Anand, author and son of Anand Bakshi, to join us in our next edition. Please watch our space. Yeah, please watch our space for announcements regarding the date. It will be in the month of July, and we look. And you have to thank Anand sir. You have to thank Anand sir for his joining and giving us this. Yeah, thank you for joining us. Before I conclude and close the meeting, Hari. Yeah. Thank you so much. Hari. Yeah. Yes, Vidya. Yeah. Would you like to say anything before I close the meeting? No, it's been a different journey. Normally we have a musical journey, but this was music plus films. So yeah, very nice, very interesting. It's a unique journey. Thanks to Mr. Rajesh and Bala. Thank you. Yeah. It's all Bala. Credit should go to Bala. Oh, please. You know, they could compliment each other like a Salim Javed, you know. On that note, I'll stop the live stream.